Okay, so hey, আমরা এটা তো দেখেছি, right? Inverter, right? MOS diagram. It is simple. We have done NAND gate. আমরা complicated diagram তোমাদের কুইজে ছিল, তো তোমরা সবাই পেরেছো, right? Congratulations, most of you got 10. Good. So now আমরা কি দেখবো এখন? Now next topic is a layout diagram. The layout diagram টা, in order to understand the layout diagram, we need to know the basic understanding of the fabrication, right? তোমরা যারা ফ্যাব্রিকেশন ক্লাস করছো তারা অলরেডি হয়তো অনেক কিছু শিখে ফেলেছো, বাট যারা ফ্যাব্রিকেশন ক্লাস নাও নাই তাদের জন্য আমাদের ফ্যাব্রিকেশনের একটু কিছু জিনিস লাগবে। বেসিক কিছু আন্ডারস্ট্যান্ডিং দরকার হবে, তা সেটা আমি আজকে দেখাচ্ছি। এটা হলে দ্যাটস এনাফ, রাইট? এটা হলেই তোমাদের খুব একটা দরকার হবে না, কারণ তোমরা যদি ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটিতে জব করতে চাও দেন ইউ নিড মোর ডিটেলস, আদারওয়াইজ ফর ডিজাইনিং VLSI সার্কিট, so this slide, this lectures will be enough. And so আমরা কিভাবে ফ্যাব্রিকেট করি, so for understanding আমরা আজকে will start fabricating an inverter. ইনভার্টার সার্কিট তোমরা অলরেডি নো, রাইট? আমরা ক্লাসে দেখিয়েছি, তারপরে তোমরা অনেক কম বড় সার্কিটও ড্র করেছো। তো ফ্যাব্রিকেশন, ইনভার্টার ফ্যাব্রিকেশন করার জন্য আমরা অলরেডি দেখেছি কি থাকে, এই যে একটা this is this one, একটা PMOS and NMOS. The two PMOS, the gates of those PMOS and NMOSs are connected, and the source for the PMOS is connected to the VDD, and the source for the NMOS is connected to the ground, and the two drains are short circuited, and that is the output, and two gates are short circuited, and that is the input. This is the very simple diagram, right? This is symbol, right? And this is the symbol of two transistors, one NMOS, one PMOS. So and they are making one CMOS. So now if we know the fabrication of one CMOS, so you can fabricate hundreds of CMOS and you can design your own circuits, right? Last class in the quiz we had a Boolean equation of 5 variable. So we need a 5 CMOS to design those diagram, right? And you already know the Boolean, what is called CMOS diagram of that 5 variable Boolean equation. So now from if we know how to do this layout of those, layout means the physical design, and this is symbolical design, and physical means exact design, what you have to do in order to design those IC. সেটা করার জন্য আমাদেরকে কি লাগবে, how to make just one CMOS. তুমি যদি একটা CMOS কি করে ফ্যাব্রিকেট করে এটা জানো, তাহলে তুমি 5টা CMOS ফ্যাব্রিকেট করতে কিভাবে জানবে, রাইট? ওটা 5 পিস নিলেই হবে, আর তারপরে তুমি শুধু কানেকশন গুলি দেবে লাস্টে, তোমরা তো লাস্টে কানেকশন দিয়েছো by using a metal. So that is the only things you have to do. So now we'll see how to fabricate just one CMOS. One CMOS means actually one NMOS and one PMOS, but in this case, in this example, they are actually showing one inverter, which is actually one CMOS. Only the connection gates are connected and drains are connected. So now this is the diagram. এটা আমি দেখিয়েছি বোধহয় ক্লাসে, তাই না? দেখাই নাই? দেখাইছিলেন স্যার ফার্স্টের দিকে। হ্যাঁ, একটা বড় একটা স্লাইস নিতে হবে সাবস্ট্রেট, তার ভিতরে পিমস তৈরি করার জন্য পিমসের জায়গা লাগবে, and that is called NOL. এখানে বড় একটা NOL, তারপরে NOL এর ভিতরে আমরা দুটো P+ দিব, and that will be the PMOS, আর in the middle that will be the gate. আর NMOS তৈরি করার জন্য আমাদের কোনো ওয়েল লাগবে না,
we can generate 2n plus area, just like the left side, 2n plus area in the P substrate, and that will be the source and drain for the NMOS. And this PMOS, P plus will be source and drain for the PMOS. And that's all done. And this is whole thing is called CMOS. And they will be coming as a single piece. Right? So when we want to design whatever the complicated circuits, we have to design those multiple CMOS, right? If we have to design, let's say 100 input, no 100 variable একটা Boolean equation আছে, তাহলে তোমাকে 100 CMOS লাগবে. So we have to design 100 of these, or you have to copy of one of those. And so how this is fabricating, we need to know. তাহলে কিভাবে করব? সেটা আমরা দেখব এখন স্টেপ বাই স্টেপ হাউ উই ডু দিস ফ্যাব্রিকেশন। এবং এখানে এভরিথিং ক্যানট বি ডান অ্যাট ওয়ান্স, রাইট? ইউ হ্যাভ টু ডু ইট স্টেপ বাই স্টেপ, রাইট? তোমাদের মনে করো একটা বিল্ডিং তৈরি করার আগে কি করতে হয়? ফার্স্টে ফাউন্ডেশন, এন্ড তারপরে ওখানে কি করে কিছু কি বলে এটা, ফাউন্ডেশন দেওয়ার পরে আবার কলাম তৈরি করে, তারপরে কলামের উপরে আবার রড দেয়, তারপরে রড দিয়ে আবার এটা রডগুলি কানেকশন করতে হয়, and then we put a cement and sand mixture with that, right? এরকম একটার পর একটা দিতে হয় না? তখন তুমি যখন সিমেন্ট দিয়ে দেবে তখন কি তুমি রড দেখতে পাও ভিতরে? দেখতে পাবে না, because they are hiding inside, right? অথবা তুমি যখন মনে করো 2-3 story building, if you go to the 3rd floor you cannot see the 1st floor and 2nd floor, right? This one is very similar to this one. এটা layer by layer তৈরি করা হয়, right? This is the same thing, and in here you can see several layers. In here you can see the 5 layers, 5 layers of different kinds of materials, right? And we have to do the step by step. You cannot do all at a time, right? সবগুলি একসঙ্গে দিতে পারবে না, কারণ একটা উপরে একটা নিচে এরকম পরপর সিরিয়ালি দিয়ে আসতে হবে. The layer which will be in the bottom should be placed first, and the second from the bottom will be the second, right? And the last layer will be the top layer. বুঝতে পেরেছো? Okay, so now we start from the দেখো এইটা হলো আমাদের CMOS or inverter. তো এইটাই one source one drain, one source one drain. But তুমি যে আমরা যখন ফ্যাব্রিকেট করতে যাই তখন look carefully, when we fabricating, then we will put an extra component here in the PMOS and one extra component here in left side of the NMOS. যেমন দেখো এখানে in here you see one N plus close to the source of the PMOS, and one P plus on the left side near the source of the NMOS, N plus. And this is called substrate tap, and the right one called well tap. এই দুটাকে আমরা বলি tap. Understand? But এটা why is it using here? We'll explain later, few weeks later. আমরা যখন এটা ডিটেইলস থিওরি পড়ব, then I will explain. এখন শুধু জেনে রাখো যে এরকম দুটো ট্যাপ দিতে হয়, এবং that is for protecting the CMOS. This N plus will protect the PMOS, and this P plus will protect the NMOS. That is for protection purpose. Understand? তাহলে আমরা এইটা কিভাবে করব সেটা এখন দেখো। এটা করার জন্য আমরা কি করি, এটা ডিফারেন্ট লেয়ারটা আমরা যে প্লেস করি সেটা করার জন্য আমরা মাস্ক ইউজ করি। মাস্ক you already know, now everybody is using face mask, so you already know that mask is actually for protecting. আমরা মুখে দেই কারণ মুখটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য। so in here এখানেও আমাদের আসলে মাস্ক ইউজ করতে হবে for protection. Protection, key protection. For example, আমি যদি এখানে বলি, মনে করো এই ট্রানজিস্টরের ভিতরে দেখো তোমার এই যে গ্রিন কালার আছে কয় জায়গায়, N plus, এই যে 1
2 and 3. 3 different area should be deposited with electron, right, with a negative ion. These 3 area should be diffused with electron ion. এখন তুমি এই 3 জায়গায় ইলেকট্রন আয়ন যদি দিতে চাও তাহলে তোমার ওই 3টা জায়গায় শুধু খোলা রাখতে হবে আর বাকি all the area should be protected. তাহলে এখন all the area should be protected যদি করো তাহলে তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে ওই other area should be a mask should be placed on all over the area other than these 3 areas, right? এটা করতে হবে সেটা করার জন্য আসলে এই মাস্কগুলি তার আমরা যে আসলে ফ্যাব্রিকেশন আমরা যে ডিজাইন করব অ্যাকচুয়ালি আমরা ডিজাইন করব মাস্ক কি তৈরি করব যে কোন কোন এরিয়া শুড বি প্রোটেক্টেড and the other area will remain open so the material can go inside those area and that is called mask. So এখানে দেখো আমাদের এক একটা ম্যাটেরিয়ালের জন্য এক এক রকম মাস্ক লাগবে দেখো look at those n plus যেরকম মাস্ক লাগবে p plus will be different and different places তারপরে যে কি বলে এটাকে gate to gate that is also in different places. তারপরে NOL আছে একটা এই যে NOL that is also different. So everything, so we need a different kind of mask for a different layer, different material. So that's are shown in here all in one. And এখানে দেখাচ্ছে দেখো কেন আসছে এখানে দেখো এখানে different layer এগুলি সবগুলি লেয়ার একসাথে মার্জ করেছে বলে you cannot see more clearly but you can see here these are the masks you need and starting from the top bottom, right? তুমি যখন লেয়ার গুলি প্লেস করবে then you have to place the bottom layer first and then the second layer and the last layer will be the top layer. So in here it says the 6 masks we need to know 6 masks. The first mask is actually NOL. This is NOL and this one is the NOL. NOL is the top one. And then polysilicon is this one. This red color area, and this is the polysilicon. And then N diffusion is this green color. And the P diffusion is this, I don't know what color is this. Right, this is the P diffusion. And the contact is a black color here. And the metal is there's a blue, there's a striped blue. That is called metal, right? And we have to place serially from the top. In here is the top, but actually in the physically it is the bottom. This is the first layer will be the bottom and the lowest, and then second layer is a gate will be the top of that, and then N diffusion, P diffusion, contact, and the metal layer will be the top layer. And if you see from the top, we can see only the metal. We cannot see any other layers from the top, right? Any questions so far? কারো কোনো কোশ্চেন আছে এ পর্যন্ত? তোমরা সবাই চুপ হয়ে আছো কেন কথা বলছো না যে? স্যার কোশ্চেন নাই স্যার। আচ্ছা গুড, তাহলে মাঝে মাঝে সাথ দিও না তোমরা আসো কিনা নেটওয়ার্কে আমি বুঝবো না তো। সিআর রাইট, যারা সিআর আসো না 3-4 জন, রাইট তোমরা তোমাদের মাইক্রোফোন অন রাখো, রাইট রেসপন্স করো যে ইউ আর অল রাইট। আমিও ডিসকানেক্ট হয়ে যেতে পারি কালকে ক্লাসের সময়, কাদের জানি, কারণ আমি তো বলেই যাচ্ছি কিন্তু মাই ইন্টারনেট ওয়াজ নট দেয়ার, রাইট? So we have to make sure that everyone is awake. Okay, so now we'll start from the steps. This is just an example, right? It's a real lab, is a IBM lab, and this lab looks like you see the football field. Football মাঠের মতো একটা বড় জিনিস, কিন্তু in here this is a clean room. Everybody looks like the spacecraft wearing wearing spacesuit, but not. Is this room is actually more cleaner than the space rocket ship or the space station,
because in here you cannot place a single dust in this room. Right? This room must be 99.9% dust free. যদি কোনো একটা ডাস্ট থাকে এই রুমের ভিতরে আর সেটা যদি তোমার ওই ট্রানজিস্টরের উপরে পড়ে, রাইট, এই ফ্যাব্রিকেটিং যে এটা আমরা এখন করব এর উপরে যদি পড়ে তাহলে তোমার একটা ছোট্ট একটা ডাস্ট কিন্তু কয়েক হাজার ট্রানজিস্টরকে কভার করে ফেলবে। বুঝতে পারো? কারণ একটা ট্রানজিস্টরের সাইজ কত আর একটা ডাস্টের সাইজ কত কম্পেয়ার করতে পারো তোমরা? ডাস্ট তো খালি চোখে দেখতে পাও, তাই না? দেখতে পাচ্ছ না? লাইট দিলে দেখা যায় ঘরের মধ্যে ডাস্ট দেখতে পাইছো? জি স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু ট্রানজিস্টর কিন্তু তুমি দেখতে পাবে না। এটা তোমার এই যে করোনা ভাইরাসের থেকেও ছোট, রাইট? তুমি এখন মনে করো ট্রানজিস্টরের সাইজ হলো 7 ন্যানোমিটার, রাইট? 7 ন্যানোমিটার is smaller than the 5 coronavirus. ন্যানোমিটারে আসছে স্যার এখন। কত? ন্যানোমিটারে আসছে স্যার। হ্যাঁ, না সেটাই বলছি যে তাহলে তুমি যদি একটা 16 ন্যানোমিটারও ট্রানজিস্টর তৈরি করো সেটাও কিন্তু তুমি চোখে দেখতে পাবে না এবং তোমার নজের ভিতর দিয়ে ব্লাডে চলে যাবে, right? So you have to be processed. So that means it's very tiny, cannot see without an electron microscope. তাহলে সেই ট্রানজিস্টরের উপরে যখন তুমি একটা ডাস্ট পড়বে তখন that dust will cover thousands of transistors and all the die will be damaged, right? So that's why the clean room contain a clean room. That is expensive actually. The machineries are not so expensive. The chemicals and sand. So আমরা তো দেখো না silicon is coming from the sand is not so expensive. But the machines are expensive, but you can one time actually, right? You can buy like a 40 lakhs or $1 million called dollars. You can set up the lab, but that is one time. But the maintaining cost is too much. But it's a 24-hour, right? You cannot open the door at night and then the next morning you cannot clean, right? It should be clean for all the times. So maintaining is very expensive. So that's why in our country or in most of the developing countries like India or some other countries, we don't have it, right? This lab, we can design only, but no fabrication, right? Even American, also not there, right? Most of the American university doesn't have this fabrication facility, right? Maybe less than 10% university has the lab. And also the very small size, right? Not like this size. Okay, now see what are the steps? Steps starting, you will get the fabrication class. You will learn a lot of things about like oxidation and photoresist, photolithography. In here I'm saying photolithography, diffusion, etching. There are several steps. এক একটার জন্য তোমার এক একটা চ্যাপ্টার আছে বইতে, বাট আমরা আজকে পুরোটা একদিনে একটা লেকচারে শিখে ফেলবো। What we are doing here, আমরা কি করব ফার্স্টে? We need a piece of substrate, right? এটা সাইড থেকে দেখাচ্ছি কিন্তু আমরা, right? This is side view, right? Side view of a silicon substrate. তুমি যদি টপ থেকে দেখো, it will be looks, আমি টপ ভিউ দেখাবো একটু পরে, আমি যখন ক্যামেরা অন করব I will show you again. But in here, think about it. So this is a piece of substrate. একটা সাইড থেকে দেখলে মনে করো অনেক thickness মনে হচ্ছে, but actually not. This is around like a 20 nanometer thickness from top to bottom, 20 to 30 nanometer thickness from top to bottom. But in here it looks like it looks like 1 inch, right? But not, right? But this is the thickness of the substrate. That first thing is this. So now what do we need to do? Now look at here. Our first job is to make NOL here. NOL তৈরি করতে হবে ফার্স্টে। NOL এর ভিতরে আমাদের পিস আরেকবার try to remember here. It's a piece substrate, is a পুরা বড় যে rectangular white rectangle, and then on inside this we have to make this small rectangle almost half size of those is called NOL. NOL তৈরি করতে হবে। NOL তৈরি করলে তাহলে আমরা ওর ভিতরে PMOS তৈরি করতে পারবো। আর N type MOS এর জন্য আমাদের কোনো ওয়েল লাগবে না, that will be generating inside the P substrate. So now আমাদের ফার্স্ট স্টেপ হলো NOL তৈরি করা। NOL তৈরি করার জন্য আমাদের কি করতে হবে? So this is the open blank substrate. Blank substrate কে আমরা কি করব? এই রাইট হাফ, এই হাফে রাইট হাফ পোরশনে আমরা NOL তৈরি করব।
NOL তৈরি করতে গেলে কি করতে হবে, আমাদেরকে এটা ওপেন করতে হবে, মুখটা উপরের দিকে ওপেন করে তারপর ওখান দিয়ে আমাদেরকে এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল ইনজেক্ট করতে হবে, রাইট? এন টাইপ ম্যাটেরিয়ালটা ইনজেক্ট করতে গেলে আমাদের ওপেন করতে হবে। তুমি যদি পুরোটা ওপেন থাকে, তুমি কার বাসার কাছাকাছি কার আছে কি বলে, রাস্তার সাইডে একটু তাহলে মাইক্রোফোনটা অফ করে রাখো। সো উই হ্যাভ NOL তৈরি করার জন্য আমাদের কি করব, আমাদের একটা ওপেনিং লাগবে, আর আদার এরিয়া মাস্ট বি প্রোটেক্টেড। তা কি করব সেটার জন্য দেখো আমরা কি করেছি, এটা ফার্স্টে আমরা কি করব, পুরাটাকে আমরা প্রোটেক্ট করব। The whole thing will be protected by silicon dioxide layer. We'll putting a silicon dioxide layer দিয়েছি upper side all over the places, so they will be protected, so all area are protected. Now we'll put a photoresist on top of this. Photoresist কি করে, photoresistটা আমরা এটা photoresist আগেকার যে কি বলে ছবি, রাইট, তোমাদের ফটো তৈরি করার জন্য ইউজ করা হতো, এখন আর ইউজ করে না কেউ, যে অন্ধকার রাখে ডার্ক রুমের ভিতরে একটা কেমিক্যাল দিয়ে এটা ডেভেলপ করা হতো, old style photo. But now what we need to in here আমরা করব কি, we will protect a photoresist, actually photoresist দিয়ে কি করা হয়, photoresist যদি আমরা উপরে না দেই তাহলে এই সিলিকন ডাইঅক্সাইডটা আমরা যদি কোনো আমরা এটাকে পরে আসলে একটা সলিউশনের ভিতরে দিতে হবে, so that will be melting, so that's why আমরা এটা প্রোটেক্ট করার জন্য এটা photoresist দিয়ে দেব উপরে আরেকটা লেয়ার। photoresist দেওয়ার পরে এই photoresist হচ্ছে এটা এর ক্যারেক্টারিস্টিক্স নাম দেখতেই বুঝতে পেরেছো, photoresist। তার মানে কি, এইটা এই photoresist দেওয়ার পরে এটাকে যদি তুমি আল্ট্রাভায়োলেট লাইটের নিচে রাখো তাহলে যে এরিয়াটা ওই লাইট ড্রপ করবে, যে জায়গাগুলি, ওই জায়গাগুলি photoresistটা মেল্ট হয়ে যাবে, আর বাকি জায়গার photoresist গুলি হার্ড হয়ে যাবে। হার্ড হইলে ওটা প্রোটেক্ট হয়ে থাকবে, আর বাকি সফট যেটা হবে ওটা তুমি সলিউশনে কি কি সলিউশন আছে তোমরা ফেব্রিকেশন ক্লাসে পড়বে, সেই সলিউশনের আল্ট্রাভায়োলেটের রের নিচে রাখলে কি হবে? বুঝি নাই, বলো। আল্ট্রাভায়োলেট রের নিচে রাখলে কি হবে? ইউভি রের নিচে রাখলে কি হবে স্যার? ইউভি রে নিচে যদি রাখো তাহলে এই যে ফটোরেজিস্টের যে লেয়ারটা, উপরের লেয়ারটা, যে জায়গাটা আল্ট্রাভায়োলেট লাইট পড়বে ওই জায়গাগুলি ওই ফটোরেজিস্টটা গলে যাবে, আর যে জায়গাটা মনে করো লাইট পড়বে না ওইটা শক্ত হয়ে থাকবে, হার্ড। আচ্ছা স্যার, বুঝতে পেরেছো? তাহলে এখন যে জায়গাটা মনে করো সফট হয়ে গেল, ওইটা তো তুমি এই যে কি জানি হাইড্রোফ্লোরাইড অ্যাসিড না কি আছে ওইটা, ওইটার ভিতরে তুমি মেল্ট করো এই পুরো জিনিসটা, তাহলে ওই জায়গাটা ক্লিন হয়ে যাবে, ওপেনিং হয়ে যাবে ওই জায়গাটা, আর বাকি জায়গাটা তখন ফটোরেজিস্টটা থেকে যাবে এবং ওইটা হার্ড হয়ে যাবে। বুঝছো? জি স্যার। কিন্তু এটার উল্টাটা আছে আবার, যেটা বললাম আমি, এটাকে বলে পজিটিভ ফটোরেজিস্ট, যেটা লাইট পড়লে ওইটা সফট হবে আর লাইট না পড়লে হার্ড হবে, এটা পজিটিভ ফটোরেজিস্ট। বুঝছো? আরেকটা আছে নেগেটিভ ফটোরেজিস্ট, সেটা উল্টা, যেখানে তুমি লাইটটা পড়বে ওই জায়গাটা হার্ড হয়ে যাবে, শক্ত হয়ে যাবে, আর বাকি জায়গাগুলি সফট থাকবে, ওইটা তুমি ক্লিন করলে ক্লিন হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ কল্ড এ নেগেটিভ ফটোরেজিস্ট। দুই রকম ফটোরেজিস্ট আছে, দুই রকম কেমিক্যাল। তা আমরা ইচ্ছা মতো আমাদের যেটা যেটা সুবিধা হয় সেটা ইউজ করতে পারি। দেখো এখানে কি করেছে, এখানে এটা দেখো একটা মাস্ক রেখেছে, এটা মাস্ক দেখেছো, এর উপর রেক্ট্যাঙ্গেল যেটা, দেখো প্রথমে আমাদের এটা আছে তো সিলিকন ডাইঅক্সাইড এন্ড দেন ফটোরেজিস্ট, এটার পরে আমি এখন এই মাস্কটা উপরে ধরলাম, এটার উপরে আমি এটা মাস্ক রাখলাম, এখানে রেক্ট্যাঙ্গুলার মাস্ক রেখে যদি আমি আল্ট্রাভায়োলেট লাইটের নিচে নিয়ে যাই তাহলে কি হবে, কোথায় লাইট পড়বে বলো তো? স্যার যেগুলা শক্ত হয়েছে স্যার ওই জায়গাগুলোতে, এই জায়গাগুলি লাইট পড়বে, এটা লাইট পড়লে এটা হার্ড হয়ে যায়, আর যে জায়গাটা আমরা লাইট পড়তে দেই নাই, এই যে মাস্ক দিয়ে ঢেকে রেখেছি, এই জায়গাটায় লাইট পড়ে নাই, মানে এই জায়গাটা তখন সফট হয়ে থাকবে। এটা আসলে নেগেটিভ ফটোরেজিস্ট ইউজ করা হয়েছে এখানে, বুঝেছো? আন্ডারস্ট্যান্ড?
জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এই যে আমরা NOL এর এটা হলো NOL এর মাস্ক। NOL এর মাস্ক দিয়ে আমরা এই জায়গাটা ঢেকে রেখেছিলাম। তারপরে আল্ট্রাভায়োলেট লাইটের নিচে দিয়ে বাকি জায়গাটা হার্ড আর এটা সফট হয়েছে, এবং আরেকটা স্টেপ বেশি করে মানে স্কিপ করেছে যে এটা একটা সলিউশনের ভিতরে এই পুরোটা ডুবাই দিলে এই জায়গাটা ক্লিন হয়ে যাবে। তাহলে দেখো ক্লিন হয়ে গেছে এটা ফটোরেজিস্টটা। তারপরে আমাদের তো আর এই বাকি যে তার নিচে কিন্তু সিলিকন ডাইঅক্সাইড কিন্তু এখনো রয়ে গেছে, ওইটাও আমাদের ক্লিন করতে হবে। তখন এই পুরো জিনিসটা আরেকটা সলিউশনের ভিতরে নিতে হবে যেখানে এই সিলিকন ডাইঅক্সাইডটা ক্লিন হবে। দেখো আরেকটা সলিউশনের ভিতরে এচিং বলে, দেখো দেখেছো এখানে কি হয়েছে, সিলিকন ডাইঅক্সাইডটাও কিন্তু ক্লিন হয়ে গেছে। এখানে যেটা সিলিকন ডাইঅক্সাইড ছিল সেটা ওই যে এচিং প্রসেস, এটা ওই যে দেখো এই যে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড দিয়ে, দেখেছো হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের ভিতরে যখনই দেবে তখন এই যে এই সিলিকন ডাইঅক্সাইড এই জায়গা থেকে শুধু ক্লিন হবে, বাকি জায়গা কিন্তু ক্লিন হবে না, কারণ ওটাকে ওই ফটোরেজিস্ট দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। দেখো এখানে যে ফটোরেজিস্ট দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে সিলিকন ডাইঅক্সাইড, এই ডান পাশেও ঢেকে রাখা আছে, শুধু যেটুকু ওপেন ছিল সেই জায়গাটা এখন সিলিকন ডাইঅক্সাইডও ওপেন ক্লিন হয়েছে। এটুকু বুঝেছো সবাই? ওকে, তাহলে এটা তাহলে কি করেছে দেখো এখন ওপেন হয়েছে। এখন ওপেন হওয়ার পরে এখন আমাদের কি করতে হবে, এই জায়গা দিয়ে আমাদের এখন ইলেকট্রন ইনজেক্ট করতে হবে। ইনজেক্ট করলে এখানে NOL তৈরি হবে, রাইট? ইলেকট্রন তৈরি করব কিভাবে, ইলেকট্রন তুমি কিভাবে দিবে এর ভিতরে? There are several ways to do that. আমরা কি বলি যে এখানে দেখো অনেক প্রকার আছে, আমরা বলি আয়ন ইমপ্লান্টেশন। এত ছোট ছোট ট্রানজিস্টর গুলো এটার সাথে এটা লাগায় এটা কি দিয়ে, ঠিক আছে এইটা আমি কোশ্চেন করতে যাচ্ছি, জিজ্ঞাসা করা দরকার। ছোট জিনিসে তাহলে সমস্যা কাহান কই হ্যাঁ, তোমরা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ আমার? না স্যার। স্যার স্ক্রিন এখন আসেনি স্যার। না, এটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেল মনে হয় 1 মিনিটের জন্য, আবার আসছে। স্যার স্ক্রিনটা স্যার আরেকবার শেয়ার দিন স্যার, স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ দিচ্ছি আবার, কিন্তু রেকর্ডিং তো বোধহয় চলছে মনে হচ্ছে। রেকর্ডিং হচ্ছে স্যার, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, রেকর্ডিং তাহলে বন্ধ হয় না, আমার এটা ইন্টারনেট কেন জানি মনে হলো একটু ডিসকানেক্ট হয়েছে। ওকে, তাহলে আমরা কি করি দেখো, তাহলে ওই এই যে ওপেন হলো না এই জায়গাটা, এই ওপেনের ভিতরে তুমি একটা ইলেকট্রন গান দিয়ে তুমি এখানে কিন্তু ইলেকট্রন ইনজেক্ট করতে পারো, তুমি যে আমাদের ইনজেকশন দেওয়ার মতো করে, রাইট? সেটাকে বলা হয় আয়ন ইমপ্লান্টেশন, বুঝছো? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার আমরা যখন এই সিলিকন ডাইঅক্সাইড সহ যখন হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড যে অ্যাসিড ওইটাই যখন ডুবাবো তখন তো স্যার যে খোলা অংশটা আছে ওই অংশটা তো কন্টাক্টে আসবেই, কিন্তু ডান পাশে বাম পাশেও তো স্যার কন্টাক্টে আসবে, তখন তো ডান পাশে বাম পাশেও সিলিকন ডাইঅক্সাইড রিমুভ হয়ে যাওয়ার কথা। না পুরাটা হবে না, অল্প একটু হতে পারে। এখানে মনে করে এরকম যেরকম সুন্দর করে তুমি একটা স্ট্রেট লাইন দেখতে পাচ্ছ রাইট সাইডে লেফট সাইডে, এরকম হবে না, একটু বাঁকা হবে। হ্যাঁ, কিছুটা তো এটা একটু মানে কিছুটা ক্লিন হয়ে যেতেই পারে। তুমি এটা তো তোমার মানে কি বলে, এটা আইডিয়াল কেস দেখিয়েছি আমরা, প্র্যাকটিক্যাল তো এরকম হবে না, এরকম সোজাসুজি লাইন হবে না, একটু ক্ষয় হয়ে যাবে। কিন্তু তোমাকে এমন ভাবে দিতে হবে, তোমাকে মনে করো এটা টাইম মেনটেন করতে হবে যে খুবই শর্ট টাইমের জন্য মনে করো দিয়েই উঠে নিয়ে আসতে হবে এরকম করে। বুঝতে পারছি স্যার। রাইট, এটা তোমার ফেব্রিকেশন ক্লাসে পড়াবে যে কত কনসেন্ট্রেশনের সলিউশনের ভিতরে কত টাইম ধরে এটা রাখতে হবে। এইগুলি সব হলো তোমার ওই যে ওই ক্লাসে পড়ানো হয়, রাইট? এনিওয়ে, মানে আমাদের এইখানে আমাদের মেইন জব হলো যে এখানে ক্লিন করতে হবে, কারণ ক্লিন না করলে আমরা ওর ভিতরে ইলেকট্রন দেবো কি করে, তাই না? ইজ ক্লিয়ার? তারপরে দেখো এখানে আমরা এখন কি করব, এখানে আমরা ইনজেক্ট করব ইলেকট্রন।
ইলেকট্রন ইনজেক্ট করতে গেলে কি করতে হবে আমাদের? দুই রকম করতে পারি আমরা। একটা ইনজেকশনের মতো করে আমরা করতে পারি, সেটাকে বলা হয় যে আয়ন ইমপ্লান্টেশন। মানে ইলেকট্রনের আয়ন নিতে হবে, তার মানে আমরা যে ফসফরাস অথবা আর্সেনিকের আয়ন নিয়ে এটা ইনজেক্ট করতে হবে এখানে। এই যে ওপেনিং যে জায়গা দিলে দেখো তুমি যেটুকু ওপেনিং ওইটার বাইরেও দেখো কিছুটা চলে গেছে, দেখেছো? ওই যে যেটা আমরা প্রোটেক্টেড এরিয়ার নিচেই চলে গেছে, দেখেছো? কারণ সেটা যাবে, কারণ এটা কিছু কিছু সবগুলি ইলেকট্রন তো সোজাসুজি নিচেই যাবে না, কিছু তো অ্যাঙ্গেল বাঁকা হয়ে যাবে, সেজন্য দেখো ওরকম হয়ে যাবে। এই যে নিচেই যে রেক্ট্যাঙ্গেল তৈরি হয়েছে, এরকম রেক্ট্যাঙ্গেল আসলে তৈরি হয় না, এরকম বাঁকা হয়ে তৈরি হয়, ওভাল শেপের তৈরি হয়। কারণ এটা মিডিল সুজা তো অনেক ইলেকট্রনের ফোর্স বেশি থাকে, মিডিলে একটু ডিপে চলে যায়, আর সাইডে একটু কম ডিপ হয়, বুঝছো? এটা প্যারাবোলিক, এরকম একটা বাঁকা লাইন হয়। আমি একটু পরে যখন আমি বোর্ড দেখাবো আমি তখন দেখাবো আবার এরকম। তো এটা অ্যাপ্রক্সিমেট। এটা যেটা বললাম যে ইলেকট্রন কি বলে, ইলেকট্রন গান অথবা ইনজেকশন বলি আমরা, এটা দিয়ে করা যায়। আর একটা হলো ডিফিউশন বলা হয়। সেটা হলো কি করা হয়, এই পুরা জিনিসটা নিয়ে একটা চেম্বার, যার ভিতরে মনে করো আর্সেনিক অথবা ফসফরাসের আয়ন আছে, হিটেড আয়ন, সেই চেম্বারের ভিতরে এই পুরো জিনিসটা রেখে দেওয়া হয় কিছুক্ষণের জন্য। রেখে দিলে কি হয়, যেহেতু এই জায়গাটা ওপেন আছে, অতএব ওই ইলেকট্রন ফসফরাস আর কি বলে ফসফরাস অথবা আর্সেনিকের আয়ন তখন এই ওপেনিং দিয়ে ভিতরে চলে যায়, গিয়ে এরকম একটা জায়গায় ভিতরে জমা হয়ে যায়, রাইট? তখন এটাকে আমরা বলি NOL। বুঝছো? এটা এই একটা জানলে তুমি পরের স্টেপগুলি ইজিলি বুঝতে পারবে। তাহলে আমরা NOL-টা তৈরি করে ফেললাম। NOL মানে হলো N টাইপ মেটেরিয়াল, আমরা N টাইপ আয়ন আমরা ওখানে ইনজেক্ট করলাম, তাহলে আমাদের এই জায়গাটা N টাইপ হয়ে গেল। আর বাকি হোয়াইট জায়গাটা তো P টাইপ ছিল, তাহলে ওটা P টাইপই থাকবে, এটা N টাইপ হয়ে গেল। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? এনি কোশ্চেন সো ফার? স্যার, আয়ন ইমপ্লান্টেশনের আগে কি একটা স্টেপ মিস গিয়েছে? স্ট্রিপ সামথিং। জি স্যার, জি স্যার, এই টাইমে তখন মনে হয় ফ্রিজ হয়েছিল, এটা শুনিনি। হ্যাঁ, এটা হলো যে এই যে দেখো আমরা তো প্রোটেক্ট করতে চাই কাকে? এই ওপেনিং জায়গাটা রাখতে চাই না আমরা, ওপেনটা রাখতে চাই। তাই ওপেন জায়গাটা প্রোটেক্ট করবে সিলিকন ডাইঅক্সাইড দিয়ে, কিন্তু আমরা এখানে সিলিকন ডাইঅক্সাইডটা তো প্রোটেক্ট করতে হবে আমাদের। সিলিকন ডাইঅক্সাইডে প্রোটেক্ট করার জন্য আমরা এই যে এখানে ফটোরেজিস্ট দিয়েছিলাম। তারপরে যখনই আমাদের এটা ক্লিন হয়ে গেছে, তখন আমাদের আর ফটোরেজিস্টের দরকার নেই, তখন আমরা এটা ফটোরেজিস্ট এখান থেকে তুলে ফেলেছি। কারণ তখন আমাদের এই সিলিকন ডাইঅক্সাইডটাই আমাদের এই জায়গাগুলি, এই যেটা কাভার আছে, এইটাকে আমাদেরকে প্রোটেক্ট করে দেবে। তাই সিলিকন ডাইঅক্সাইড এই যে উপরে ফটোরেজিস্ট ক্লিন করেছি, পুরো জায়গার ফটোরেজিস্ট ক্লিন করেছি আমরা। ফটোরেজিস্ট দিয়েছিলাম আমরা সিলিকন ডাইঅক্সাইডকে প্রোটেক্ট করার জন্য। আর বুঝছো এটা? জি স্যার। এই জন্য এক একটা করে প্রোটেক্ট করে তারপর এটা ক্লিন করে। আমাদের মেইন দরকার হলো একটা ওপেনিং জায়গা তৈরি করা, না হলে পুরো জায়গাটা NOL চলে যাবে। বলেছিলাম আমরা এই পুরো জিনিসটা একটা চেম্বারের ভিতরে আমরা রেখে দেব, যেখানে N টাইপের ইলেকট্রনের আয়ন, লটস অফ আয়ন, হিটেড আয়ন উইথ হাই প্রেসার মুভ করছে, সেখানে রেখে দিলে তো তুমি যদি পুরোটা খোলা থাকে তাহলে পুরোটা N টাইপ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা এই জন্য এইটুকু প্রোটেক্ট করেছি, আবার রাইটেও একটু প্রোটেক্ট করেছি, করে এইটুকু ওপেন করে আমরা এখানে চেম্বারের ভিতরে দিয়ে আমরা N টাইপ তৈরি করেছি। তুমি যদি একটু বেশিক্ষণ রাখো তখন এটা N+OL হয়ে যাবে, কিন্তু আরো বেশিক্ষণ রাখলে এটা পুরো মেটাল N টাইপ মেটাল মানে কি বলে পলিসিলিকন হয়ে যাবে। এই জন্য তোমাকে মেনটেন করতে হবে যে কতক্ষণ রাখবে, কত টেম্পারেচার দেবে, কত প্রেসার থাকবে। আবার বেশিক্ষণ রাখলে তোমার এই যে শুধু এখানে এসে থেমে যাবে না, এখানে পুরোপুরি এই যে নিচে পর্যন্ত, এই যে এই পর্যন্ত চলে যাবে, তোমার P সাবস্ট্রেট ক্রস করে চলে যেতে পারে। সো উই হ্যাভ টু মেনটেন দ্যাট, রাইট? এগুলি সব মেশিন উই হ্যাভ টু সেট আপ and machine will do that, right? You cannot do it manually, right? এরপরে আমাদের কি আছে, অক্সাইড স্ট্রাইপ। তারপরে আবার আমাদের এখন পুরোটা ক্লিন, অল ক্লিন, দেখো এভরিথিং ক্লিন। নাও উই হ্যাভ NOL, সবকিছু ক্লিন করে ফেলেছি, আবার একটা ফ্রেশ। এখন আমাদের কি করতে হবে, এখন আমরা পলিসিলিকন দেব। পলিসিলিকন কোথায় থাকে? গেটে থাকে।
তাই না? পলিসিলিকন গেটে থাকে না? তা দেখো এখানে তাহলে আমরা পলিসিলিকন দেওয়ার জন্য আমাদের আবার সেই সেম প্রসেস করতে হবে পুরোটা। আবার দেখো গেট অক্সাইড, এই দেখো পুরা এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরো জায়গায় গেট অক্সাইড দিয়েছে, সিলিকন ডাইঅক্সাইড। গেট অক্সাইড মানে সিলিকন ডাইঅক্সাইড, তারপরে পলিসিলিকন দেখো পুরো জায়গাটায় দিয়েছি। মনে হচ্ছে অনেক কিছু লস হয়ে যাচ্ছে, রাইট? আমাদের লাগবে শুধু দুটা গেটে, কিন্তু আমরা পুরো জায়গায় আমাদের দিতে হবে আসলে। হ্যাঁ, রাইট, দিস ইজ এ লস আসলে। আমরা শুধু অল্প একটু জায়গায় লাগবে, কিন্তু পুরো জায়গায় দিতে হবে এবং পরে আবার সেটা ক্লিনও করতে হবে। পুরো জায়গাটা এই যে পলিসিলিকন দেওয়ার পরে আবার কি করব আমরা? পলিসিলিকন লাগবে কোথায়? শুধু গেটে লাগবে। এখানে একটা গেট, এখানে একটা গেটে হবে। বাকি তাহলে কি করতে হবে? সেই দুটা গেট, সেই দুটা জায়গা রেখে বাকি জায়গাটা আমাদের ক্লিন করতে হবে। তাহলে কি করতে হবে? আবার উপর দিয়ে সিলিকন ডাইঅক্সাইড লেয়ার, আবার ফটোরেজিস্ট, আবার ফটোরেজিস্ট দেওয়ার পরে তারপরে মাস্ক। সেই এখন শুধু মাস্কটা দেখাইছে, দেখো অনেকগুলি স্টেপ কিন্তু স্কিপ করেছি আমি, যেগুলি মুখে বলছি, তাই না? এটার উপরে তোমাকে কি করতে হবে? সিলিকন ডাইঅক্সাইড লেয়ার দিতে হবে, তারপরে ফটোরেজিস্ট দিতে হবে, ফটোরেজিস্ট দিয়ে তারপর এই মাস্কটা দিতে হবে। দেখো এই মাস্কগুলো দুইটা জায়গা শুধু প্রোটেক্ট করবে, এই জায়গাটা আর এই জায়গাটা। এই দুইটা জায়গায় আসলে গেট হবে, আর বাকি জায়গা আমাদের দরকার নাই। তাহলে দেখো শুধু দুইটা জায়গার জন্য আমাদের পুরোটা পলিসিলিকন দিতে হবে, তারপরে আবার সে ফটোরেজিস্ট ক্লিন করতে হবে, তারপরে সিলিকন ডাইঅক্সাইড ক্লিন করতে হবে, তারপরে আমাদের শুধু এই দুইটা জায়গা থাকবে, তারপরে পুরা আবার দেখো এটা পলিসিলিকনটাও ক্লিন করতে হয়েছে পুরো জায়গা থেকে, লেফট রাইট সব জায়গা, মিডিল ক্লিন করতে হলে আমাদের গেট তৈরি হলো। গেট তৈরি করার পরে আমরা কি করব? এই যে গেট তৈরি হয়েছে, এরপর আবার আমরা কি তৈরি করব? এবার এন টাইপের যেটা ছিল আমরা সোর্স ড্রেন সেটা তৈরি করব। সেটা তৈরি করার জন্য আমাদের দেখো তিনটা ওপেনিং লাগবে। এখানে একটা, এটা সোর্স, একটা ড্রেন, আর এইখানে একটা ট্যাপ ছিল একটা এন টাইপের, সেই ট্যাপের জন্য তিনটা ওপেনিং লাগবে আমাদের, 1, 2 and 3। তা আমরা এটা 1টা ঠিক আছে, এখানে আমরা এটা এই মাসটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করে দিতে পারতাম, কিন্তু মিডিলের জায়গাটা যেহেতু এমনিতেই প্রোটেক্ট, অতএব ওখানে আর একটু মাস দিলে কোনো প্রবলেম নাই। এই জন্য দুইটা পিস না করে একটা পিস করেছে বড়, যাতে হ্যান্ডেলিং করতে ইজি হয়। দুইটা মাস্ক না দিয়ে একটা মাস্ক দিয়েছে, বড় একটা মাস্ক। তাহলে এটা দিয়ে আর কি করতে হবে? ঠিক একইভাবে এই মাস্ক দিয়ে আর এই দুটা মাস্ক এখানে দেওয়ার পরে আবার সেই ইউভি ইন্ডেক্সের উপরে, ইউভি লাইটের নিচে রাখতে হবে। তারপরে এরকম ক্লিন, এখানে ক্লিন, 3 places শুড বি ক্লিন করার পরে আবার আমরা ফসফরাস আয়ন ভরা একটা চেম্বারের ভিতরে দিব। চেম্বারের ভিতরে দিলে তাহলে যে ওপেনিং ছিল, এই ওপেনিং দিয়ে N+ যাবে, ইলেকট্রন যাবে, এই ওপেনিং তিনটা ওপেনিং দিয়ে তখন ইলেকট্রন ভিতরে যেয়ে এটা তখন সোর্স ড্রেন আর এটা ট্যাপ তৈরি হয়ে যাবে। তৈরি হয়ে গেলে আবার দেখো এভরিথিং ক্লিন, দেখো অল ক্লিন। তারপরে আবার তোমাকে সিলিকন ডাইঅক্সাইড, এখানে আর দেয়নি, এখানে আবার তোমাকে পুরোটা সিলিকন ডাইঅক্সাইড লেয়ার, তারপরে আবার ফটোরেজিস্ট, তারপরে আবার মাস্ক। এবার মাস্ক দিতে হবে হলো পি ডিফিউশনের মাস্ক, এরকম মাস্ক দিতে হবে। এরকম মাস্ক দিলে আমাদের এই জায়গাটা ওপেনিং হবে, আর এইটা ওপেনিং হবে, আর এইটা ওপেন হবে, তিনটা ওপেন হবে। তার সেই তিনটা ওপেনিং এর জায়গায় আমরা এবার বোরন আয়ন ইমপ্লান্ট করব। বোরন আয়ন দিলে তখন এটা P+ তৈরি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটা তৈরি হওয়ার পরে তারপরে আমাদের দেখো এখন আমাদের এটা NMOS তৈরি হয়েছে লেফট সাইডে, রাইট সাইডে PMOS, মাঝখানে গেট আছে, এখানে গেট আছে। এখন আমাদের কি লাগবে? কানেকশন লাগবে। এই যে N+ সোর্স, ড্রেন, গেট, এগুলো সব কানেকশন দিতে হবে না বাইরের লাইনের সাথে, VDD, পাওয়ার সাপ্লাই, গেট কানেকশন, মেটালের কানেকশন লাগবে। সেটার জন্য আমাদের কন্টাক্ট লাগবে, কারণ একটা জিনিসের সাথে আরেকটা জিনিস যখন কানেকশন দাও তখন তুমি ওখানে স্ক্রু দাও না, স্ক্রু অথবা গ্লু, এটা দিতে হয় দুটা জিনিস কানেকশন করার জন্য। তাহলে সেটার জন্য আমাদের সে কন্টাক্ট দিতে হবে। সে কন্টাক্ট কোথায় কোথায় কন্টাক্ট বলবে? দেখো এই P+ এর সাথে একটা কন্টাক্ট, N+ লেফট সাইড থেকে, N+, P+, N+, মোট 6টা কন্টাক্ট লাগবে। there are 6 contacts here, 1 2 3 4 5 6। এই কন্টাক্ট গুলো দেখো এখানে সরাসরি এটা বসে যাবে এখানে, অল আর মেটাল কন্টাক্ট, রাইট? কন্টাক্ট দেওয়ার পরে তারপরে তুমি
সবগুলি মেটাল দিয়ে উপরে একবার মেটাল ঢেলে দেবে, কানেকশন হয়ে যাবে। এটা অ্যালুমিনিয়াম নরমালি ইউজ করা হয়, কপার ইউজ করা যেতে পারে, গোল্ড, সিলভার, প্লাটিনাম অনেক কিছু ইউজ করা যায় ফর এক্সপেন্সিভ আইসি, বাট নরমালি ইন হিয়ার আমরা অ্যালুমিনিয়াম ইউজ করি। অ্যান্ড ইউ সি দ্যাট দে আর অল দিস মেটাল লেয়ার। এটা উপর দিকে, তাহলে দেখো আমরা এই যে পরপর নিচের থেকে উপর পর্যন্ত দিয়ে আসছি, এবং উপরের লেয়ারটা হলো মেটাল, এবং মেটাল লেয়ারটা দেওয়ার পরে তুমি উপরের থেকে মেটাল ছাড়া আর কিছু দেখতে পাবে না। So that will be the final layer, and that is called layout, right? এটাকে আমরা বলি লেআউট। যেভাবে দিয়েছি আমরা পরপর, এটা হলো লেআউট। এটা আমাদের সাইড ভিউ, মানে এটা আমরা সাইড থেকে এরকম দেখা যাবে, কিন্তু আমরা যখন তৈরি করব তখন তো আর সাইড থেকে তো দেখা যাবে না, দেখতে চাই না আমরা। তো আমরা উপর থেকে একটার পর একটা কিভাবে লেআউটটা কিভাবে দিতে হবে, এবং সেই মাস্কগুলি কেমন উপর থেকে আমাদের দেখতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড আসলে লেআউট ডিজাইন। তো এটা আমরা এটা দেখব, এটা আমরা এখন আমরা বোর্ডে দেখব। তা এইটুকু কোনো কোশ্চেন আছে কিনা বলো? স্যার ট্যাপ সম্পর্কে একটু বলতেন। ট্যাপ, ট্যাপটা কি কাজে লাগে আসলে? ও ট্যাপটা হলো এটাকে প্রোটেক্ট করে। আমি বলছি এটা কিভাবে প্রোটেক্ট করে সেটা আমরা পরে ক্লাসে দেখবো। এটা অনেক ইকুয়েশন আছে, আরো ডায়াগ্রাম দেখাতে হবে, কিন্তু এটা এখন দেখানো যাবে না, আর এখনো বুঝতেও পারবে না তোমরা। এটা আরো একটু কিছুদিন থিওরি, আরো আমরা থিওরি পড়ি নাই আমরা এখনো, শুধু আমরা একটা ডায়াগ্রাম দেখেছি, কিভাবে মসগুলি কাজ করে সেটা দেখেছি। আমরা এর ইকুয়েশন বের করি নাই, কিভাবে কোন দিক থেকে কারেন্ট ফ্লো করে কিছু জানি না। শুধু আমরা জানি যে এটা গেটে ভোল্টেজ দিলে ওপেন হয়, কারেন্ট যায়, রাইট? কিন্তু কোন দিক দিয়ে কারেন্ট যায়, কিভাবে যায় আমরা জানি না, সেটা আগে পড়তে হবে। তারপরে পড়লে আমরা দেখব যে যদি আমরা এই ট্যাপ না দেই, তাহলে এটা অ্যাবনর্মাল কারেন্ট ফ্লো করে বডি থেকে, রাইট? আমরা এখন পর্যন্ত দেখেছি যে সোর্স আর ড্রেন থেকে কারেন্ট ফ্লো করে না, জি স্যার। মানে এন মসে ড্রেন থেকে সোর্সের দিকে যায়, আর পি মসে সোর্স থেকে ড্রেনে যায়। কিন্তু ওটা ছাড়াও একটু অ্যাবনর্মাল ফাংশনালিটি আছে, যেটা বডির সাথে কানেকশন আছে। সেটা আমরা সেটার জন্য কি হয়, এটা ভেরি হাই ম্যাগনিটিউড অফ কারেন্ট ফ্লো করে বডিতে, এবং যদি বডিতে অনেক বড় কারেন্ট ফ্লো করে তাহলে পুড়ে যেতে পারে। তাই সেটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য আমরা এই যে দুটা ট্যাপ দিয়ে দিই দুটা ট্রানজিস্টরের সাথে, পি মসের সাথে একটা ট্যাপ, এন মসের সাথে একটা ট্যাপ। তো সে যার ট্রানজিস্টর সে প্রোটেক্ট করবে ওখানে বসে, মানে এটা দিলে তখন আর ওই অ্যাবনর্মাল কারেন্টটা ফ্লো করতে পারে না, রাইট? তো আমরা কিভাবে সেটা হয় সেটা আমরা মানে ডিটেলস আমরা পরে ক্লাসে, একটা ফুল ক্লাস লাগবে আমাদের, এবং একটু পরে তোমরা আর একটু ম্যাচিউর হতে হবে, বেসিক জানা লাগবে। সেজন্য আমি এখন আর ওটা বলছি না, যেহেতু এটা স্লাইড দেখাচ্ছি। আমি যদি এটা তৈরি করতাম আমি এটা n+ এখানে দিতাম না, কিন্তু এটা যেহেতু বইওয়ালারা নিজে তৈরি করেছে, এই জন্য ওদেরটাই আমি ফলো করছি। তা এটা নামটা সেজন্য বলে রাখলাম যে নাম আছে একটা, নাম হলো NOL ট্যাপ, POL ট্যাপ, মানে P ট্যাপ or substrate tap, and that is for protecting the transistor. শুধু এইটুকু মনে রাখো এখন। জি স্যার। Any other question? স্যার ট্রানজিস্টর গুলো তো স্যার অনেক ছোট ছোট, কিন্তু স্যার এই কানেকশন গুলো স্যার কিভাবে কি এরকম ভাবে দেয় আর কি স্যার, একটার সাথে কানেকশন ওই যে দেখো না, এই যে কানেকশন দিয়ে দিল, এই যে দেখো মেটাল দিয়ে কানেকশন হয়ে গেছে, দেখো এই যে দেখো আমি এই যে n+ থেকে আর কি স্যার কিভাবে কানেকশন গুলো হয় স্যার, ফিজিক্যালি তো দিতে পারবে না তুমি বাইরে থেকে। জি স্যার। এটা দেখো এই যে n+ আর এই যে এই P+ দেখো কানেকশন হয়েছে, ড্রেন দেখছো না, দুটো ড্রেন শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে মেটাল দিয়ে। কারণ তুমি যখন এই মেটাল ওই যে মেটাল চেম্বারের ভিতরে দেবে, তখন মেটাল এখানে ড্রপ হবে, ড্রপ হয়ে এই দুটো ড্রেন কানেক্ট হয়ে যাবে। মানে স্যার এগুলো তো অনেক ছোট, এগুলো যে কোনো জিনিসের উপর রাখবো সেগুলো স্যার মানে কোনটার সাথে কোনটা মানে লাগবে বা কি হবে না হবে না, স্যার? তুমি এখন ইন্ডিভিজুয়াল ট্রানজিস্টর তো তুমি রাখতে পারো না, তোমাকে বড় একটা আইসি তৈরি করতে হবে, ওর ভিতরে তো তোমার 1 মিলিয়ন ট্রানজিস্টর, তাহলে তোমাকে দেখতে 1 ইঞ্চ সাইজ দেখাবে। তুমি ভিতরে ট্রানজিস্টর দেখতে গেলে তোমাকে ওই যে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ লাগবে। ওকে স্যার। তা আমরা এখন করবো, যে আমরা এখন দেখবো যে এটা তোমার এমনি তুমি বাইরের থেকে যদি তারপর ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দেখলেও তো তোমাকে দেখতে তুমি এই যে এরকম লাগবে, এই যে এটার মতো দেখতে পাবে তুমি, সব স্ট্রেট লাইন, আইদার হরিজন্টাল অর ভার্টিক্যাল লাইন ছাড়া আর কিছু নাই ওর ভিতরে। রাইট? আমরা এই যে আজকেই দেখবো, আমরা আজকে দেখলেই আমরা এখন করব লেআউট, তখন তুমি দেখতে পাবে। তার আগে একটা জিনিস দেখাই, সেটা হলো
যে তুমি বলছো, আমরা বলছি 7 ন্যানোমিটার, 20 ন্যানোমিটার, 30 ন্যানোমিটার ট্রানজিস্টর, হোয়াট ইজ দ্যাট? ওইটা হলো যে লেন্থ বিটুইন, ডিস্টেন্স বিটুইন সোর্স অ্যান্ড ড্রেন। এই যে দেখো এখানে আমরা তৈরি করেছি না, এখানে বাঁ দিকেরটা হলো এনমস, এনমস এর ভিতরে যে এন প্লাস থেকে আরেকটা এন প্লাস এর যে ডিস্টেন্স, এই মাঝখানে এইটাই হলো চ্যানেল, চ্যানেল লেন্থ। এটাকেই বলি আমরা চ্যানেল লেন্থ, এবং দ্যাট ইজ দ্য টেকনোলজি নেম। আমরা যদি বলি যে এই ট্রানজিস্টর হল, এই আইসিটা 20 ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে তৈরি করা, তার মানে ওই আইসির ভিতরে যত ট্রানজিস্টর আছে সবগুলি ট্রানজিস্টরের এই সোর্স থেকে ড্রেনের ডিস্টেন্স হলো 20 ন্যানোমিটার, বুঝছো? আর এইটা এনমস এরও যা হবে, পিমস এরও সেম হতে হবে। চ্যানেল লেন্থ বলি আমরা এটাকে। তাহলে স্যার এটা চ্যানেল লেন্থ যদি স্যার এই 7 ন্যানোমিটার হয়, পুরো ট্রানজিস্টরটা মানে কত ন্যানোমিটারের মতো হবে? দেখো তুমি একটু হিসাব করো এখানে, যে দুটো, এটা যদি 7 ন্যানোমিটার হয় তাহলে এটা n প্লাস বি প্লাস এর সাইজও অলমোস্ট 7 হবে। তাহলে এখানে আরেকটা আছে, তাহলে কত তুমি দেখো হিসাব করে, এটা যদি 7 28 ন্যানোমিটার হয়। হ্যাঁ, তাহলে একটা ট্রানজিস্টর ওরকম তুমি 28 30 ন্যানোমিটার বা 50, তুমি পুরা একটা সিমস তোমার মনে করো 100 ন্যানোমিটার হতে পারে, রাইট? তোমার 0.1 মাইক্রোমিটার, স্টিল ইউ ক্যানট সি, রাইট? দেখতে পাবো না আমরা, খালি চোখে দেখতে পাই না। তাহলে এটাকে আমরা বলি ফিচার সাইজ, এই চ্যানেল লেন্থটাকে বলা হয় ফিচার সাইজ। এখন তুমি মনে করো আমরা একটা এখন ডিজাইন করব, তুমি যদি মনে করো আমি এখন একটা, তোমরা যে ল্যাব ক্যাডেন্স শুরু করেছো? জি স্যার। ক্যাডেন্সে আমাদের এখানে 2টা লাইব্রেরি আছে, তুমি 45 ন্যানোমিটারে করতে পারো আর 90 ন্যানোমিটারে করতে পারবে। এই 2টা আমরা কিনেছি, কারণ লেটেস্টের দাম অনেক বেশি, আর বাংলাদেশে আমরা তো ডিসকাউন্টে কিনেছি, তো এই জন্য এই ওই মনে করো 16 ন্যানোমিটার বা 22 বা 7 ন্যানোমিটারের লাইব্রেরি আমাদেরকে দেয় নাই, কারণ ওটা কিনতে গেলে আমাদেরকে ফুল পেমেন্ট দিতে হবে। আমরা তো স্যার আইসি ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে কি স্যার মানে ডাইরেক্ট এই ক্যাডেন্স ইউজ করে নাকি স্যার অন্য সফটওয়্যার? মানে এটা দেখে আমি ইয়া করতে পারবো ডাইরেক্ট, মানে হ্যাঁ আইসি ডিরেক্ট। এই ক্যাডেন্স আর একটা আছে হলো মেন্টর গ্রাফিক্স, 2টা সফটওয়্যার আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। এই সাধারণত আইসি ডিজাইন যারা করে এই 2টার যে কোনো একটা করে, আবার বড় বড় কোম্পানি 2টা ইউজ করে, আর যে কোনো একটা হলেই এনাফ, একই রকম জিনিস। এটা মনোপলি, অলমোস্ট বাইপলি আর কি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। এই জন্যই তারা ইচ্ছা মতো যা দাম বলে সেটাই দিতে হয়, কোনো বার্গেনিং এর নাই, কোনো স্কোপ নাই। এবং ওই দুইজনরাই মোটামুটি তা তুমি, হ্যাঁ রাইট, ক্যাডেন্স তুমি যেটা শিখছো ঠিক এই একই কাজ ওই তোমাদের ভাইরা বোধহয় যে যে কি বলে উল্কাসেমি আর ওই যে নিউরাল নেটওয়ার্কে চাকরি করে, ওরা এক্স্যাক্টলি এই সফটওয়্যার ইউজ করে। স্যার তার মানে কি বিষয়টা এরকম হতে পারে যে আমি একটা আইসি এখানে ডিজাইন করে আমি মেশিনে মানে দিয়ে দিলাম, আর ওই দিক দিয়ে মানে ফুল প্রোডাক্ট আইসিটা আমি মানে পেয়ে যাবো, এরকম কিছু স্যার? সেই রকম সব জায়গায় হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, মানে কোনো বললাম না তোমাকে, আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে অলমোস্ট মনে করো ম্যাক্সিমাম 5% ইউনিভার্সিটিতে ল্যাব আছে যারা আইসি তৈরি করতে পারে, আর বাকি ইউনিভার্সিটিগুলিতে ল্যাব নাই। তারা করে কি, যে এইগুলি ডিজাইন করে তারপরে ওই যে ইউনিভার্সিটিতে ল্যাব আছে, যারা সরকারি ইউনিভার্সিটিগুলিতে, ওখানে যেহেতু সরকারি ইউনিভার্সিটি, একটা ইউনিভার্সিটি যেমন আমি তো জর্জিয়া টেকে ছিলাম, জর্জিয়া সাউদার্নে ছিলাম 5 বছর, তো ওখানে জর্জিয়া টেকে আমাদের ল্যাব ছিল, আমি ওখানে 1 বছর ছিলাম। কিন্তু যখন জর্জিয়া সাউদার্নে ছিলাম তখন ওখান থেকে স্টুডেন্ট, যেহেতু সবই সরকারি ইউনিভার্সিটি, তখন ওদের থেকে একটা নির্দিষ্ট টাইম দেওয়া হয় ওদের স্টুডেন্টদেরকে, এসে হয়তো 3 মাস পরে ওরা এসে একটা ভিজিট করে যায় কিভাবে কাজ হয়। আর ওরা যে আইসি গুলি তৈরি করে, ওই আইসি গুলি এই সফট কপিটা পাঠায় দেয় জর্জিয়া টেকে। জর্জিয়াতে মোট সম্ভবত 17টা ইউনিভার্সিটি আছে, হলো পাবলিক ইউনিভার্সিটি, সরকারি। তার ভিতরে শুধু জর্জিয়া টেকে এই ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটি আছে, তাহলে বাকি সব ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টরা ওটা তৈরি করে সবাই, তুমি ইচ্ছা করলে পাঠাতে পারবে না। যারা তোমার এটা নিয়ে যে 4th ইয়ারে থিসিস করে অথবা কোনো প্রজেক্ট করে, তাদেরটা শুধু ফ্যাব্রিকেট করে। তুমি র্যান্ডম 200 আইসি পাঠালে সেটা তারা করে দেয় না, কারণ এটা এক্সপেন্সিভ, তো আর আননেসেসারি করতে হয়। কারণ তুমি যদি ধরো একটা আইসি তৈরি করতে তোমার যে পরিমাণ টাকা খরচ হবে, তুমি মনে করো 5000 করতে, তার থেকে অল্প কিছু টাকা খরচ হয়,
অল্প একটু বেশি, তাহলে অনেক বেশি যদি একসঙ্গে তৈরি করো তাহলে তোমার ওই যে আমরা আইসি কিনি দেখো না 2-3 টাকা দিয়ে, কারণ এটা অনেকগুলি একসঙ্গে তৈরি করে বলে এটার দাম কম। কিন্তু তুমি যদি একটা যদি করতে যাও একটা আইসি একসাথে, তখন তোমাদের একটা আইসির দাম $1 মিলিয়ন পড়ে গেছে, রাইট? এই জন্য অল্প করে করতে গেলে ওদের লস। তারপরে গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটিদেরকে ওরা ওদেরকে জাস্ট বছরে একবার শুধুমাত্র করতে দেওয়া হয়, মানে ওদের ওই সফটওয়্যার ওরা ডিজাইন করার পরে ওই ডিজাইনের যে ফাইলটা পাঠায় দেয়, ওটা ফ্যাব্রিকেট করে তারপর ওই স্টুডেন্টদের মানে ওখানে ব্যাক করা হয় আর কি। তো এটা প্রায় 2 থেকে 2.5 মাস সময় লাগে। ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটিতে নাই। আমি যখন আমি কানাডায় ছিলাম, ইউনিভার্সিটি অফ অটোয়া, আমাদের ছিল না ল্যাব। আমাদের অটোয়া, বুঝতে পারছো, ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট ইউনিভার্সিটি নিয়ার দ্য পার্লামেন্ট বিল্ডিং, কিন্তু তারপরে আমাদের ল্যাব ছিল না। আমাদের প্রায় 40,000-এর মতো স্টুডেন্ট, কিন্তু ল্যাব ছিল না। ল্যাব ছিল ওখান থেকে প্রায় মোর দেন 100 মাইলস অ্যাওয়ে, কিংস্টন সিটি। সেখানে ওখানে হলো পুরা মনে করো কানাডার যে মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স ল্যাব, সরকারি ইউনিভার্সিটি, 10-12টা সরকারি ইউনিভার্সিটি মিলে সবাই একটা ল্যাব তৈরি করেছে গভর্নমেন্ট, ওখানে পাঠাতে হয় সবাই। কোনো ইউনিভার্সিটি, ওটা হলো কুইন্স ইউনিভার্সিটির আন্ডারে, মানে তারা ওটা মেনটেনেন্স করে তাদের ক্যাম্পাসের ভিতরে। যার ফলে এটা সম্ভব না। এটা যেমন ইন্ডিয়াতে কোথাও নাই, বাংলাদেশেও নাই। বাংলাদেশে সায়েন্স ল্যাবরেটরি বোধহয় একটা ছোট এনেছে শুনেছি, কিন্তু ওরকম মানে লার্জ স্কেলে তৈরি করার মতো স্কোপ নাই। আর কি প্রশ্ন আছে? না স্যার। এটা তুমি যে কোনো, তুমি এখানে যেটা তৈরি করবে দ্যাটস দ্য ফাইনাল। তুমি যখন সিমুলেশন করে এভরিথিং ডান, ওইটা তুমি তৈরি করে তুমি যদি এই যে তাইওয়ানে আছে, সিঙ্গাপুর আছে, তারপরে কোথায় জানি আছে, চায়নাতে আছে কিনা যাই জন্য, বাট তাইওয়ানে আছে, জাপানে আছে অনেক। জাপানে অলমোস্ট বেশিরভাগ প্রাইভেট না পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে আছে। ওদের কাছে পাঠালেই তোমরা তৈরি করে দিতে পারে আর কি, যদি লোক থাকে। রাইট, বাট ইজ এক্সপেন্সিভ, ফ্রি করে দেয় না, যদি পরিচিত থাকে তাহলে করে দেয়। এনিওয়ে, আমরা যেটা বলি, আমরা এটা ফিচার সাইজ বলি, যে লেন্থ বিটুইন সোর্স এন্ড ড্রেন ইজ কল্ড ফিচার সাইজ এন্ড রিপ্রেজেন্টেড বাই এফ। কিন্তু আমরা মনে করো তুমি একটা ট্রানজিস্টর তুমি ডিজাইন করলে, এখন না একটা সার্কিট তৈরি করলে, তুমি মনে করো কি বলে 20 ন্যানোমিটার দিয়ে তৈরি করলে, তাহলে এখন তোমার যদি 5 বছর পরে তো তুমি 20 ন্যানোমিটার তো থাকবে না, তখন মনে করো 5 ন্যানোমিটার হয়ে যাবে। তখন তুমি কি করবে? তাহলে কি তোমার ডিজাইনটা অবসোলেট হয়ে যাবে? না, ডিজাইন অবসোলেট হবে না। ডিজাইন এই জন্য আমরা যখন এটা মেজার করি, আমরা তখন ওই মাইক্রোমিটার বা মিলিমিটার বা ন্যানোমিটার দিয়ে আমরা ডিজাইন করি না। আমরা ডিজাইন করি হলো ল্যামডা দিয়ে। আমরা এটা হিসাব করে রাখি যে এই সোর্স থেকে ড্রেনের ডিসটেন্স হলো, আমরা বলি 2 ল্যামডা। এটাকে 2 ল্যামডা বলি। তারপরে ল্যামডার মান যখনই চেঞ্জ হবে, ল্যামডার মান চেঞ্জ হলে তোমার ডিজাইন অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাবে। রাইট? আমরা যখন ডিজাইন করব, উইল কনসিডার দ্য ডিসটেন্স ইউজিং ল্যামডা, নট মিলিমিটার, নট মাইক্রোমিটার, নট ন্যানোমিটার। রাইট? আর এই ল্যামডাকে আমরা বলি এই ফিচার সাইজ যা হবে তার অর্ধেক। রাইট? তুমি যদি 7 ন্যানোমিটার বলো, তাহলে ল্যামডা হবে 3.5 ন্যানোমিটার। যদি তুমি মাইক্রোমিটার বলো 16 মাইক্রোমিটার, তাহলে ল্যামডা হবে 30 মাইক্রোমিটার। রাইট? তাহলে আমরা ক্লাসে যখন করব বা এখনই করব, সেটা আমরা এই যে উইল ইউজ দি স্কেল ল্যামডা। রাইট? আমরা ল্যামডা দিয়ে হিসাব করব। তারপরে তোমার ল্যামডার মান যখনই ভ্যারি করবে, ল্যামডার মান 1, 2, 3 তুমি যা ইচ্ছা দেবে, তখন তোমার তার বেস করে তোমার ট্রানজিস্টরের সাইজ বড় ছোট হয়ে যাবে। রাইট? আমাদেরকে ডিজাইন করতে হবে ইউনিভার্সাল ডিজাইন। রাইট? সেটা দেখো, এখানে মেজারমেন্ট আছে, মেজারমেন্ট সবকিছুই আছে। এখানে মনে করে এটা দুটা মেটালের লেয়ার গুলি কিরকম হয়, 4 ল্যামডা, দুটার ভিতরে ডিস্টেন্স 4 ল্যামডা। আবার এই যে পলিসিলিকনের সাইজ হলো 2 ল্যামডা, দুইটা পলিসিলিকনের ভিতরে ডিস্টেন্স হলো 3 ল্যামডা। এইটা কিন্তু মিনিমাম সাইজ, বুঝছো? যেটা এখানে লেখা আছে এটা হলো মিনিমাম সাইজ। তুমি যদি এর থেকে বড় দাও, তাহলে কিন্তু তুমি এরর দেখতে পাবে না। আর যদি তুমি এর থেকে ছোট করো, তখনই তোমাকে এরর দেখাবে সফটওয়্যার, তখন তুমি সেটা চেঞ্জ করতে পারো। কিন্তু তুমি যদি বড় করে তৈরি করো, তখন এরর দেখাবে না, কিন্তু ওইটা পাওয়ার কনজাম্পশন বেশি হবে,
এরিয়া বেশি লাগবে এবং তোমার আইসিটা তখন ভালো মানে কি বলে মার্কেট পাবে না ভালো, রাইট? তারপরে এই যে এখানে আছে 6 ল্যামডা, এরকম মেজারমেন্ট আছে, এক এক জায়গায় এক এক রকম মেজারমেন্ট লাগবে। তোমার এখনই এটা মনে রাখার দরকার নাই, আমরা যখন ডিজাইন করব তখন মাঝে মাঝে হয়তো কিছু কিছু জিনিস বলবো আমি, তখন একটু মনে রাখলে হবে। আর না মনে রাখলে তোমার ল্যাবে যখন করবে তখন এটা অলরেডি চলে আসবে যে তুমি এটা ভুল করেছো। তুমি সবসময় ছোট করে তৈরি করতে চেষ্টা করবে, কারণ VLSI ক্লাস তুমি বড় করে তৈরি করা যাবে না, সব ছোট। তারপরে ছোট বেশি ছোট করতে গেলেই তখন এরর দেখাবে এবং তখন বলবে যে তুমি কতটুকু হওয়ার কথা আর তুমি কত ছোট করেছো, তখনই তুমি সেটুকু এক্সটেন্ড করে অতটা বড় করে ফেলবে, রাইট? ওইটা এটা এটা স্ট্রেস করে তুমি বড় করবে। স্যার ছোট্ট একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো বলো। স্যার এগুলা কি স্যার লার্জ সিগন্যাল হ্যান্ডেল করতে পারবে আর কি, মানে লার্জ পাওয়ার কি হ্যান্ডেল করতে পারবে যদি আইসিটা ছোট হয়? আইসি ছোট বলতে দ্যাট মিন্স ট্রানজিস্টরটা যদি ছোট হয়, তো মানে পাওয়ার লার্জ power- পাওয়ার ক্যারি করতে পারবে? পাওয়ার তো তোমার এটা তো তোমার কিছু আছে পাওয়ার কি বলে পাওয়ার আইসি আছে কিছু কিছু, জি স্যার। সেখানে হলো তোমার 12 ভোল্টের সাপ্লাই দিতে হয় এবং সেই ট্রানজিস্টরগুলি একটু বড় করে তৈরি করা হয়, নট ইন ন্যানোমিটার, সেগুলি ধরো মাইক্রোমিটার সাইজের বা মিলিমিটার সাইজের, যদি পাওয়ারের জন্য ইউজ করা তার হয়। মানে পাওয়ারের সাথে স্যার মানে সাইজের একটা রিলেশন চলে আসবে। রিলেশন আছে, রাইট? তুমি যদি এই ছোট ট্রানজিস্টরে তুমি যদি 5 ভোল্ট লাগায় দাও, এই যে মনে করো এখন তো মার্কেটে হলো 7 ন্যানোমিটার বা 11 ন্যানোমিটারের ট্রানজিস্টরে যদি তুমি এমনকি 5 ভোল্টও লাগাও তাহলে পুড়ে যাবে। তোমাকে ইউজ করতে হবে তখন তোমাকে হয়তো 1.2 ভোল্ট অথবা 0.9, এখন কারেন্টলি 0.7 ভোল্ট ইউজ করছে ভিডিডি। আচ্ছা স্যার, বলো। বড় বড় কোম্পানি যেমন ইন্টেল, AMD, আর্ম এরা তো ক্যাডেন্সি ইউজ করেন। হ্যাঁ, সবাই সবাই সবাই। তাহলে স্যার এরা যে বানায় 5 ন্যানোমিটার 7 ন্যানোমিটার এইগুলা তো ওরাই লাইব্রেরিটা ডিজাইন করে না? না, ওরা এইটা ইউজ করে, ওরা তো ডিজাইন করে তো সার্কিট, আর এই সফটওয়্যার তো ওরা এই সফটওয়্যার তো ওদের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এই করে। এই যে ক্যাডেন্স সফটওয়্যার তো ডিজাইন করে ক্যাডেন্স, যে একটা কোম্পানির নাম হলো ক্যাডেন্স, আর একটা কোম্পানির নাম হলো সাইনপসিস, যারা ওই মেন্টর গ্রাফিক্স নামে আরেকটা সফটওয়্যার তৈরি করে। স্যার তাহলে স্যার যখন এরকম একটা নতুন টেকনোলজি আসে এত ন্যানোমিটারের, তাহলে ওইটার মানে ক্লেমিং রাইটটা ওরা নেয় কেন? না না, ওরা হ্যাঁ এই জন্য বলছি যে এই যে টুলটা তৈরি করলো এদের তো মানে কি বলে এদেরই আসলে আমি মনে করি যে এদের কি বলে এদের মানে ক্রেডিট দেওয়া উচিত আরো বেশি, কারণ তারাই এই টেকনোলজিটা তৈরি করেছে বলেই তো ওরা ছোট সাইজ তৈরি করতে পারলো, তাই না? তুমি তুমি ওই যে ইন্টেল কিন্তু তোমার ছোট মাইক্রো প্রসেসর তৈরি করতে পারবে না আনলেস তোমার এই ক্যাডেন্স ওইরকম একটা সফটওয়্যার তৈরি করে ওই ফ্যাসিলিটিস। জি স্যার। তারপরে আরো আছে, তোমার শুধু এই সফটওয়্যার তৈরি করলো না, তুমি তো তোমার দেখো তুমি এখন তুমি ডিজাইন করলে যে 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 সার্কিটটা, তাই না? বা মনে করো তুমি ইন্টেল মনে করো একটা সার্কিট মাইক্রো প্রসেসর তৈরি করে রাখছে হয়তো 10 বছর আগে, যেটা হয়তো তোমার ট্রানজিস্টরের সাইজ ধরে রাখছে হয়তো মনে করেছে হয়তো 20 মিলিমিটার, ওইটাকেই ইজিলি যদি ল্যামডা দিয়ে সে ডিজাইন করে থাকে তো ইজিলি সে এখন 7 ন্যানোমিটারে সে কিন্তু ফ্যাব্রিকেট করতে পারবে। তখন কিন্তু লাগবে কি, তখন লাগবে হলো ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটি লাগবে। তোমার ওই যে মেশিনটা ওই যে আমি ছবি দেখালাম না IBM এর যে ফ্যাসিলিটি, মনে করো যে মেশিন দিয়ে তোমার এই যে ওপেনিং করবে, তারপরে ওই যে কি বলে ইলেকট্রন ডিফিউজ করবে, তারপরে যে ফটোরেজিস্ট অ্যাপ্লাই করবে, এই যে এগুলি মেশিন আছে, তো ওই মেশিনগুলিকে তোমাকে ক্যালিব্রেট করতে হবে, সেটিং করতে হবে। তো ওইরকম প্রিসাইজলি সেট করার জন্য ওইরকম ফ্যাসিলিটি থাকতে হবে, রাইট? তার মানে তোমার ডিজাইন আসলে কিন্তু অনেক সোজা কাজ, তুমি যদি হিসাব করো যে নর্মাল একটা সার্কিট ডিজাইন ইজ নট সো কমপ্লিকেটেড, তোমার পরেরটা কিন্তু বেশি কমপ্লিকেটেড। তুমি ওই যে ফ্যাব্রিকেশন করতে গেলে ওইটাকে ক্যালিব্রেট করা, তারপরে তুমি এই যে ডিজাইন করার পর এটা চেক করা, আইসি তৈরি করার পরে যে চেক করবে, এটাও কিন্তু মানে অনেক বড় কাজ। তা তুমি মনে করে একটা আইসি তৈরি করতে যে খরচ হয় তার 40% টাইম এবং কস্ট খরচ হয় হলো ডিজাইনে, আর বাকি 60% কিন্তু আদার পারপাজ। টেস্টিং এ অলমোস্ট 30% টাকা খরচ হয়ে যায়, কারণ এই যে তুমি ডিজাইন করলে কিন্তু ওটা রান করলো না, বা ওটা তুমি ফ্যাব্রিকেট করার পরেও ভুল হতে পারে,
তুমি তো ওই যে ক্লাসের ল্যাবে এখন করবে, এটা রান করাবে, দেখবে যে রাইট ইজ এ টাইমিং ডায়াগ্রাম ইজ গুড, সো দ্যাট মিনস ইট ওয়ার্কস, বাট নো, দ্যাট ইজ নট অল। তোমাকে এটা ফ্যাব্রিকেট করার সময় যে বললাম না যে ক্লিন রুম করতে হয়, ওইটা যে ক্লিন রুম করার পরেও অনেক সময় তোমার ওই যে মেশিন দিয়ে তো তোমাকে ওই যে লিকুইড মানে কি, যে যেমন এন টাইপ ম্যাটেরিয়াল, পি টাইপ ম্যাটেরিয়াল অ্যাপ্লাই করবে, তখন কোনোটা যদি কম বেশি হয়ে যায়, তখন তোমাকে, যেহেতু এটা খুব বেশি ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার, একটা আরেকটার সাথে শর্ট হয়ে যেতে পারে, অথবা তোমার ওই ম্যাটেরিয়ালটা একটু কম যদি ড্রপ হয়, তখন ওটা ওপেন হয়ে যেতে পারে। তারপর তুমি আইসি তৈরি করার পরে দেখবে যে ওই আইসি আর কাজ করে না। তাহলে এটা কিভাবে এটা টেস্ট করবে? তুমি আইসির ভিতরে তো ট্রানজিস্টর তো দেখতে পাচ্ছ না। সো দ্যাট ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট টেকনিক্স, তো ওগুলি তৈরি করে, এই জন্য ইন্টেল আর এএমডি এই ধরনের কিন্তু আইসি তৈরি করার প্রচুর কোম্পানি আছে, কিন্তু ফ্যাব্রিকেশনের ফ্যাসিলিটি কিন্তু বেশি নাই। তোমার এএমডির ওই যে তোমার ইরাই তো এএমডি জিনিস তৈরি করে, তুমি জানো না, আমরা ওই যে উল্কাসেমি, এরাই তো এএমডির ডিজাইন তৈরি করে, আইসি তৈরি করে। এটা হলো এরা শুধু ডিজাইন করে স্যার পাঠায় না স্যার, ইয়াটা সফট কপিটা? হ্যাঁ, ওই তো এএমডি থেকে এরা কন্ট্রাক্ট নিয়ে আসে, এরাই এটা করে পাঠায় দেয় এএমডি, তারপর এএমডি ওইটা নিয়ে আবার হয়তো তাইওয়ান বা অন্য কোনো দেশে, সিঙ্গাপুরে পাঠায় ওটা ফ্যাব্রিকেট করতে। এরা আউটসোর্সিং করছে তো। জি স্যার। তারপরে আইসি তৈরি করার প্রচুর কোম্পানি আছে, কিন্তু ধরো এই যে ক্যাডেন্স বা সাইনাপসিস, এই দুইটার বাইরে কিন্তু আর কোনো কোম্পানি নাই এইরকম সফটওয়্যার তৈরি করা। আবার তুমি বললাম যে ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটিও কিন্তু নাই, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুব কম, রাইট? মানে হয়তো 8-10টা দেশে, পুরো ইউরোপে বোধহয় 2-3টা কান্ট্রিতে মাত্র ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটি আছে, এই যে কমার্শিয়ালি। কানাডা, আমেরিকাতে আছে কয়েকটা, জাপানে আছে কয়েকটা, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর এগুলিতে আছে। হ্যাঁ, খুব অ্যাডভান্স কান্ট্রিতে, রাশিয়ায়, সব জায়গায় থাকে না। সো তাহলে আমরা এটা দেখলাম। নাও উইল গো টু দ্য লেআউট, রাইট? আমরা এখন বোর্ডে দেখাবো। সো উইল টার্ন অফ দ্য শেয়ার স্ক্রিন। রাইট, দেখতে পাচ্ছ তো? দেখো আমি, and whatever we have seen in the slide, I want to show you practically কি হয়। মনে করো practically কি হয়, এরকম একটা আছে, এরকম মনে করো তোমার ব্ল্যাঙ্ক একটা ওয়েফার, এইটা আমি একটা হোয়াইট মনে করি একটা ব্ল্যাঙ্ক ওয়েফার। Now I am showing from the top view. তোমরা এতক্ষণ যেটা দেখেছো এটা কিন্তু সাইড ভিউ, একটার পর একটা দিয়েছে, কিন্তু এখন আমি দেখাচ্ছি কিন্তু টপ ভিউ। এটাই আমাদের লাগবে লেআউট তৈরি করতে। এটা হলো টপ ভিউ। তাহলে টপ ভিউতে তুমি এটা দেখতে পারো, এটা একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপের একটা পি টাইপ সাবস্ট্রেট। এটা হলো পি টাইপ সাবস্ট্রেট আছে। এটার পরে আমরা কি করেছি, NOL তৈরি করেছি ফার্স্টে। NOL তৈরি করার জন্য আমরা কি করেছি, আমরা NOLটা এই সাইডে তৈরি করেছি, রাইট সাইডে। তাহলে রাইট সাইডে আমরা কি করবো, একটা এরকম একটা মাস্ক দেবো না। কি করেছি আমরা পুরোটা এর উপরে মনে করো আমরা পুরোটাকে একটা কভার দিয়ে দিয়েছি। আমরা মনে করো আমরা এটা পুরোটাকে আমরা একটা সিলিকন ডাইঅক্সাইড দিয়ে দিলাম পুরোটাকে। তারপরে আবার তার উপরে একটা মনে করো আমরা ফটো রেজিস্ট দিয়ে দিলাম পুরোটার উপরে, রাইট? দেওয়ার পরে আমরা কি করব, আমাদের এই জায়গাটুকু ওপেন করতে হবে। এই জায়গাটুকু ওপেন করে কারণ আমরা NOL তৈরি করব, তাহলে এই জায়গাটুকু আমরা মাস্ক দেবো, মানে এটা আমাদের মাস্ক, রাইট? এই মাস্কটা দিয়ে তারপর এটা আমরা টপ ভিউ দেখছি, রাইট? তো এটা মাস্কের পরে এখন আমরা মনে করি এখান দিয়ে আমরা একটা লাইট দিলাম এখান দিয়ে, রাইট? এটা আলট্রাভায়োলেট লাইট এটার উপরে এরকম দিলে, রাইট? বুঝতে পারছো? আলট্রাভায়োলেট লাইট দিলে কি হবে, বাকি পুরো জায়গাটা মনে করো হার্ড হয়ে যাবে, আর যেটুকু কভার করা আছে ওই জায়গাটা সফট হয়ে যাবে। তারপর এখন আমি কি করবো, এগুলি সব তুলে ফেলবো, ঠিক আছে? তাহলে যে জায়গাটা সফট হয়েছে, মনে করো এই যে মাস্ক দিয়েছিলাম আমরা এই জায়গাটুকুতে মাস্ক ছিল এবং সেই জায়গাটা সফট, এখন এটা আমরা ক্লিন করে ফেলবো। এটা ক্লিন করে ফেললে তখন তাহলে কি দেখতে পাবো, এই সোজাসুজি এর নিচেই শুধু
সাবস্ট্রেট আছে, আর এই বাকি জায়গা কিন্তু স্টিল এরকম কভার দেওয়া আছে কিন্তু, রাইট? এটা এই জায়গা এখানে পুরোটা কভার, তাই না? এই সব জায়গায় কিন্তু কভার দেওয়া আছে, শুধু এই জায়গাটা ওপেন আছে। এখন এই জায়গাটা ওপেন যখন থাকবে তখন এই পুরো জিনিসটা নিয়ে এখন আমি আর্সেনিকে ভরা একটা চেম্বারের ভিতরে দিয়ে দেব। দিয়ে দিলে কি হবে, এখন ইলেকট্রন তখন এর ভিতরে চলে যাবে, ইলেকট্রন এর ভিতরে চলে যাবে, রাইট? পুরোটার ভিতরে ইলেকট্রন চলে যাবে না, আর বাইরেরটা তো প্রোটেক্ট, সেখানে যেতে পারবে না, তাহলে দ্যাট ইজ NOL। বুঝছো এটা? জি স্যার। হ্যাঁ, রাইট, NOL হয়ে গেল। এখন NOL হয়ে গেলে তারপরে আমরা আবার এই পুরোটা ক্লিন করে ফেলবো। এখন আমাদের আর কোনো দরকার নাই। আমাদের এখন NOL এর ভিতরে কি করতে হবে? এখন আমাদের NOL এর ভিতরে আমরা কি করি বলতো? পি সাবস্ট্রেট দিই স্যার। হ্যাঁ, কি বললে? পি সাবস্ট্রেট। পি সাবস্ট্রেট কেন দেবো? পি সাবস্ট্রেট তো নিচে, এই যে এটার পি সাবস্ট্রেটের ভিতরে আমরা NOL তৈরি করলাম না, আবার কেন পি সাবস্ট্রেট লাগবে? NOL এর ভিতরে এটা N টাইপ, আমরা এখন নাম দিব ইলেকট্রনে ভরা, এটার নাম হলো NOL। আর তুমি N সাবস্ট্রেট বলতে পারো, এটা একই জিনিস, কিন্তু এটা আমরা যেহেতু এইটার উপরে এটা তৈরি করেছি, এটাকে আমরা বলছি এটা ওয়েল, মানে এটাকে একটা গর্ত করে তৈরি করা হয়, রাইট? তোমরা মনে করো কি করা হয়, তুমি আমি এটা দেখি, তুমি যদি সাইড থেকে দেখো, এই এখান থেকে এই পর্যন্ত, সাইড থেকে না, এই আমরা এখন এই সাইড দেখছি, তাই তো? এরকম দেখছি, তাহলে এইখানে কি করি আমরা, এটা গর্ত করি, এই পুরোটা মনে করো সাবস্ট্রেট, বুঝছো? পুরোটা সাবস্ট্রেট। এখন এইখান থেকে আমরা একটা গর্ত করতে পারি না, কারণ এটা অনেকখানি পুরু আছে, তো এখান থেকে কিছু পেজ কেটে গর্ত করতে পারি না আমরা? জি স্যার। গর্ত করে ওখানে আমরা এখন ইলেকট্রন ঢুকাই দেব, তাহলে ওই জায়গাটা কি হবে? N টাইপের একটা গর্ত হলো না? জি স্যার। তাহলে সেটাই করা হয়েছে এখানে। এই বইটা মনে করো পুরোটা হলো সাবস্ট্রেট, এখানে একটা আমরা গর্ত করেছি, সেই গর্তের ভিতরে N টাইপ ম্যাটেরিয়াল দিয়ে দিয়েছি, তাহলে বাকিটা কিন্তু সাবস্ট্রেট রয়েছে, আর এই জায়গাটুকু আমাদের NOL তৈরি হয়েছে, একটা গর্ত। এই গর্তের ভিতরে আমাদের কি তৈরি করতে হবে? গর্তের ভিতরে আমাদের তৈরি করতে হবে আমাদের পি টাইপ ট্রানজিস্টর তৈরি করতে হবে না আমাদের? পি টাইপ ট্রানজিস্টর তৈরি করতে হলে আমাদের কি করতে হবে? এখানে আবার একটা গর্ত তৈরি করতে হবে, এখানে পি টাইপের, এটা কিন্তু N টাইপ, তার ভিতরে এটা আরেকটা গর্ত করতে হবে, এবং সেটা হবে, সেই গর্তের ভিতরে আমাদেরকে দিতে হবে বোরনের আয়ন দিতে হবে। আবার এইখানে আরেকটাও গর্ত করতে হবে, দুইটা করতে হবে, এটা পি, এটা পি, তাই দুইটা গর্ত করতে হবে। একটা গর্তের ভিতরে আবার দুইটা ছোট গর্ত করে সেখানে একটা বোরন দিতে হবে, এটা বোরন দিতে হবে, আর মাঝখানে দিতে হবে হলো মাঝখানে সিলিকন ডাইঅক্সাইড দিতে হবে আগে। সিলিকন ডাইঅক্সাইড দেওয়ার পরে তার উপরে দিতে হবে পলিসিলিকন যখন তার উপরে দেবে, তখন তুমি আর উপর থেকে সিলিকন ডাইঅক্সাইড দেখতে পাবে না, তখন তুমি এটাকে পলি দেখতে পাবে। বুঝছো এটা? এটা তখন সোর্স গেট ড্রেন হয়েছে, এটা পিমস এর জন্য। আর এনমসটা তো এখানেই তৈরি হবে। এনমস তো তোমার পি সাবস্ট্রেটের ভিতরে এখানে একটা আমরা গর্ত করব, এটা এন টাইপের গর্ত, রাইট? এটা হোল তৈরি করব, এবং সেই হোলের ভিতরে আমরা ইলেকট্রন পুশ করব, রাইট? করলে সেটা আমাদের N প্লাস হয়ে যাবে। আর মাঝখানে আমাদের এখানে সিলিকন ডাইঅক্সাইড দিব, তার উপর আমরা পলি দেব, পলি দিলে এরকম হয়ে যাবে, এটা পলি, এটা হলো পলি। তাহলে দেখো, এটা গেট, এটা সোর্স ড্রেন, এটা গেট সোর্স ড্রেন। এখন এটা হলো এনমস, এটা হলো পিমস। বুঝছো এটা? এইটাই হলো লেআউট। আমরা উপর থেকে যেহেতু দেব, তাহলে এখন আমাদের কি তৈরি করতে হবে? প্রথমে দেখো, একটা মাস্ক তৈরি করেছিলাম NOL এর জন্য, তারপরে মাস্ক তৈরি করেছিলাম আমরা এই যে এখানে পি প্লাসের জন্য, একটা পি প্লাসের জন্য, তাহলে কিন্তু আমরা এই পি প্লাসের জন্য যেহেতু একসাথেই করতে হবে, তাহলে আমরা এই দুটা পি প্লাস একসাথেই করি একটা মাস্ক দিয়ে, আর N প্লাসের জন্য একটা মাস্ক, সেই মাস্কটা এখানে দেই, আর এই মাস্কটা এখানে দেই, দিয়ে আমরা ওরকম করে আল্ট্রাভায়োলেট লাইটের নিচে রেখে বাকি সবগুলি কভার করা থাকবে, আর এখানে আমরা N প্লাস দিব, এখানে পি প্লাস দিব। ঠিক একইভাবে আমরা এটা মিডিলে এটা পলি থাকবে, পলি
এখানে আমাদের এরকম করে মাস্ক করতে হবে। আমরা একটু আগে যেটা দেখেছি আবার দেখে নিই একবার বাসায় গিয়ে স্লাইডটা। তাহলে কিন্তু আমরা এটা উপর থেকে দেখছি, রাইট? উপর থেকে এরকম আমাদের এইটাই লাগবে। আমরা কারণ আমাদেরকে ডিজাইন করতে হবে মাস্ক, এইটাই তৈরি করতে হবে আমাদের। মাস্ক ডিজাইন করা মানেই হলো এই মাস্ক যখনই তুই কোনো ফ্যাব্রিকেশন ফ্যাসিলিটিতে দিয়ে দেবে, তখন ওই মেশিনটা নিজে নিজেই এই মাস্ক একটা করে মাস্কের মেজারমেন্ট নেবে আর ওইখানে প্লেস করবে ওই দ্যাট কাইন্ড অফ ম্যাটেরিয়াল। আমরা N+ দিলে তাহলে এইরকম মাস্ক নেবে এবং সেই জায়গায় N+ ম্যাটেরিয়াল সে দিয়ে দেবে। এরকম মাস্ক নিলে পি টাইপের এই যে পলিসিলিকনের ম্যাটেরিয়াল সে ওখানে অ্যাপ্লাই করবে সেই মেশিনে, রাইট? এই জন্য আমাদেরকে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট যে তোমরা মানে এটা বুঝতে পারছি কিনা যে রাইট, এটাই হলো আমাদের লেআউট। এখন আরেকটা জিনিস আমরা জানি যে এই দুটা গেট সবসময় কানেক্টেড থাকে, এটা আমরা জানি না? প্রতিটা সিমস এর গেট দুটা কানেক্টেড থাকে না? জি স্যার। গেট যদি কানেকশন থাকতে হয় তাহলে দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত কানেকশন দিতে গেলে আমাদের বড় একটা লাইন লাগবে, বড় তার, অনেক বড় তার লাগবে। সেজন্য আমরা কি করি, এটাকে আমরা এখানে রাখি না, এটাকে আমরা করি কি কাছাকাছি নিয়ে আসি যাতে এই গেটটা একটা কাছে আসে এবং আমরা এই লাইন অল্প লিটল বিট অ্যামাউন্ট অফ ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ছোট একটা তার দিয়ে আমরা কানেকশন করতে পারি। সেজন্য করি কি আমরা এটাকে আচ্ছা তার আগে আরেকটা জিনিস বলি। দেখো আমরা যেহেতু দেখো এই পুরা জিনিসটা কার উপরে তৈরি করা হয়েছে, পি সাবস্ট্রেটের উপরে না? জি স্যার। এখন আমরা করব কি এই পুরা পি সাবস্ট্রেট আর ড্র করব না, আমরা ধরে নেব এই যে হোয়াইট বোর্ড আছে এটাই আসলে পি সাবস্ট্রেট, রাইট? এইরকম আমরা তৈরি করব। আমরা বোর্ডটাই পি সাবস্ট্রেট এবং তুমি যখন কম্পিউটারে করবে তোমার সফটওয়্যারে, তখন সফটওয়্যার কনসিডার করে যে তোমার যে কম্পিউটারের স্ক্রিন ওটাই হলো পি সাবস্ট্রেট। তার মানে পি সাবস্ট্রেট তোমাকে ড্র করার দরকার নেই, কারণ ওইটা হলো ফাউন্ডেশন, তাই না? মাটি, মনে করো তুমি একটা বিল্ডিং তৈরি করবে, তুমি একটা কাঁচা ঘর তৈরি করবে না পাকা ঘর তৈরি করবে, ডাজন্ট ম্যাটার, তোমার ফাউন্ডেশন তো অলওয়েজ দ্য ল্যান্ড ইজ অলরেডি দেয়ার। তো এখানে তুমি পি মসই তৈরি করো, এন মসই তৈরি করো, যা কিছু তৈরি করো, তোমার ফাউন্ডেশন ইজ এ হোয়াইট বোর্ড, ইজ এ পি সাবস্ট্রেট ইজ অলরেডি দেয়ার। এবং তোমার কম্পিউটারের স্ক্রিনটাই হলো পি সাবস্ট্রেট, আর আমরা ক্লাসে আমাদের হোয়াইট বোর্ডটাই হলো পি সাবস্ট্রেট। ওইটা আমরা ওই আলাদা একটা বাউন্ডারি লাইন আমরা দিব না, না দিয়ে। তাহলে এখন দেখো এই দুটাকে আমরা এই গেট দুটাকে কাছাকাছি আনতে গেলে আমরা কি করতে পারি, আমরা দেখো আমরা এইভাবে ওইটাকে আমরা একটু অন্যভাবে ড্র করতে পারি। আমরা এটাকে আমরা NOL বলি, NOL। আর NOL এর ভিতরে আমাদের কি হবে, এটা একটা P+ হবে, এইদিকে একটা P+, আর মাঝখানে থাকবে হলো একটা পলি, এখানে একটা পলি থাকবে গেট। ঠিক এই সোজাসুজি করি কি আমরা এইখানে তৈরি করি আরেকটা, এটা হলো N+, আর এই সাইডে আরেকটা N+, আর এইখানে আমরা গেট তৈরি করি। দেখো তাহলে এখন দেখো এই দুটা গেট কাছাকাছি চলে আসছে। এখন এইটাকে আমরা এক্সটেন্ড করে দিলেই আমাদের দুটা গেট শর্ট হয়ে যায়, এখন এই ডিসটেন্সটা কম হয়। তাহলে এইভাবেই তৈরি করতে হয়। হ্যাঁ, দেখুন এটা কি দেখেছো এখন N+, P+, তার মানে এটা একটা সোর্স ড্রেন, এটা NMOS এর সোর্স ড্রেন, এটা PMOS এর সোর্স ড্রেন। আর এটা আমরা উপরে দিয়েছি কেন, কারণ আমাদের PMOS এর সোর্স হলো পাওয়ার, আর পাওয়ার ইজ অলওয়েজ অন দ্য টপ, আর NMOS এর সোর্স হলো গ্রাউন্ড, দ্য গ্রাউন্ড ইজ অলওয়েজ অন দ্য বটম। সেজন্য আমরা এইভাবে কানেকশন দিয়েছি। হ্যাঁ, তাহলে আরেকটু ক্লিন করে যদি আমরা করি তাহলে দেখো এখানে দেখতে পাইছো যে PMOSটা NMOS আর এই PMOS কিন্তু একই রকমই দেখতে, হ্যাঁ, শুধু ম্যাটেরিয়ালটা আলাদা, তাই না? দেখো এটাকে আরো সিম্পলিফাই করে আমরা ড্র করতে পারি এইভাবে, এটা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল তৈরি করবে, এখানেও একটা রেক্ট্যাঙ্গেল সেম সাইজ, এই রেক্ট্যাঙ্গেল, এটা কিন্তু এটা ম্যাটেরিয়াল কিন্তু ডিফারেন্ট, এটা কিন্তু P+, রাইট? এটা কিন্তু P+ ম্যাটেরিয়াল, এটা P+, আর এটা N+ ম্যাটেরিয়াল। তারপরে কি করব, তারপরে এটা গেট টেনে দেবো এখান থেকে পর্যন্ত,
রেড কালার দেখা যাচ্ছে না বোধহয়, না এটা একটু ডিপ নাই, আমরা আসলে এটা দিলাম, এটা হলো পলি, বুঝতে পেরেছো? এটা এরকম দেখা যাবে উপর থেকে, এটা হলো পিমস, এটা হলো এনমস, এটা মাঝখানেটা হলো গেট, এটা গেট, দেখো দুইটা গেট শর্ট সার্কিট আছে অলরেডি, আর এই দুইটা পি এর ভিতরে একটা সোর্স হবে আর একটা ড্রেন হবে, যে কোনোটা তুমি সোর্স মনে করতে পারো, আর এখানেও তাই, একটা সোর্স একটা ড্রেন। কিন্তু এখানে একটা জিনিস দেয়নি, দেখো পিমসটা সবসময় এন অয়েল এর ভিতরে হয় না? জি স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এর পার দিয়ে একটা বাউন্ডারি, একটা লাইন দিতে হবে, কিন্তু ওইটাও আমরা দেবো না এখন। এটা শুধু তুমি ক্লাসে যখন ল্যাবে সিমুলেশন করবে তখন দেবে, না হলে দেখো ওইটা আর একটু এটা মানে এটা নোংরা দেখাচ্ছে, ডার্টি, এন্ড দেন ইট উইল ডিস্টার্ব ইউর অরিজিনাল ডিজাইন, রাইট? এটা এই অরিজিনাল ডিজাইনটা সুন্দর দেখা যাবে না, রাইট? কিন্তু আমরা জানি যে পি মসটা সবসময় এন ওয়েল এর ভিতরে থাকে, তার মানে এখানে একটা এন ওয়েল এর ভিতরে থাকবে, আর এই পুরা জিনিসটা থাকবে আর একটা পি সাবস্ট্রেট। এই দুটা জিনিস আমরা এখন কিছু দেব না, রাইট? এটা আমরা আমাদের ডিজাইনটা ক্লিন দেখানোর জন্য এবং আরেকজনকে বোঝানোর জন্য আমরা এটা আর অ্যাপ্লাই করব না। এন ওয়েলটা পি সাবস্ট্রেট কখনোই লাগবে না, সিমুলেশনেও লাগবে না, কিন্তু এন ওয়েলটা সিমুলেশন করতে গেলে লাগবে, কিন্তু আমাদের ক্লাসে লাগবে না, রাইট? তোমাদের ক্লাসে পরীক্ষায় কখনোই তুমি এন ওয়েল দিও না, কারণ এন ওয়েল দিলে এক্সট্রা, তার সাথে কিন্তু কোনো কানেকশন নাই, দেখো শুধু আননেসেসারি একটা বাউন্ডারি লাইন দিয়ে ওই জায়গাটাকে একটা ক্রাউডেড তৈরি করছে। তা আমরা এইরকম রেখে দেবো। আর কি লাগবে আমাদের? এখন আমাদের দেখো একটা সিমস তৈরি হয়ে গেছে, এটা পি প্লাস এন প্লাস এন প্লাস। এখন আমাদের কি লাগবে? পাওয়ার সাপ্লাই লাগবে আর গ্রাউন্ড লাগবে, এবং পাওয়ার সাপ্লাই আর গ্রাউন্ড দেওয়ার জন্য আমাদের আরেকটা রেক্ট্যাঙ্গুলার লাইন লাগবে এখানে একটা। আর এই VLSI ডিজাইনে কোনো লাইন কিন্তু তোমার ডায়াগোনাল হতে পারবে না, অল লাইনস আর আইদার ভার্টিক্যাল অর হরাইজন্টাল। স্কোয়ার অথবা রেক্ট্যাঙ্গেল শেপ ছাড়া কোনো কিছু হতে পারবে না, ট্রায়াঙ্গেল, ট্রাপিজয়েডাল, প্যারালেলোগ্রাম, রাইট? কোনো কিছু হতে পারবে না, অলওয়েজ রেক্ট্যাঙ্গেল অর স্কোয়ার। তাহলে আমাদের এটা একটা রেক্ট্যাঙ্গুলার শেপের একটা মেটাল নেব, এই মেটালের সাথে এখানে মেটালে আমরা এখানে পাওয়ার সাপ্লাই অ্যাপ্লাই করে দেবো VDD, আর এই মেটালে আমাদের গ্রাউন্ড দিতে হবে BSS। দুটা কানেকশন দিয়ে দিলাম আমরা, পাওয়ার সাপ্লাই আর গ্রাউন্ড। এখন আমাদের কি করতে হবে? সোর্সের সাথে কানেকশন দিতে হবে। তোমার মনে আছে এই যে ডায়াগ্রাম, আমাদের সার্কিটটা দেখো, ইনভার্টারের সার্কিটটা কেমন ছিল? ইনভার্টারের সার্কিট, এটা ছিল VDD, এটা ছিল গেট, এটা ছিল গেট, টু গেট শর্ট সার্কিটেড, এটা এ, আর এখানে ছিল কি, এটা সোর্স, এটা ড্রেন, এটা ড্রেন, এটা সোর্স, টু ড্রেন শর্ট সার্কিটেড, এটা হলো Y is equal to A bar। এরকম ছিল না সার্কিট? এটা পিমস, দেখো এই পিমসটা এখানে, এনমস এখানে। এখন কি করবো আমরা? একটা এই এনমসের সোর্সটা কানেকশন করে দেবো গ্রাউন্ডের সাথে। তাহলে আমরা যদি এটাকে সোর্স বলি, তাহলে এটা কানেকশন করে দিতে হবে এর সাথে, এখানে কানেকশন করে দিলাম, আর তাহলে আমাদের সোর্সের সাথে কানেকশন হয়ে গেল গ্রাউন্ড। এটা যখনই কানেকশন হবে তখন এটা টার্নস ইনটু সোর্স, তাহলে অপোজিটটা হবে ড্রেন, এটা তখন ড্রেন হয়ে গেল। আর এখানেও আমরা এখানে পাওয়ার সাপ্লাই, যে পাওয়ার সাপ্লাই যেটার সাথে, যে টার্মিনালের সাথে কানেকশন হবে, দ্যাট উইল বি দ্য সোর্স। আমরা যদি এখানে কানেকশন করে দেই, তাহলে দিস উইল বি দ্য সোর্স, এই লেফট সাইডটা সোর্স, তাহলে রাইট সাইডটা হবে ড্রেন। তাহলে এখন দেখো টু ড্রেনস আর শর্ট সার্কিটেড, পিমসের ড্রেন আর এনমসের ড্রেন শর্ট সার্কিট করলে আমরা আউটপুট পেয়ে যাব। তাহলে এই ড্রেন আর এই ড্রেন শর্ট সার্কিট করতে হবে, এটা করলে আমরা, দ্যাট ইজ আউটপুট। এখানে এটাই আউটপুট আমাদের, Y is equal to A bar। তো where is A? A কোথায়? দেখো তো, টু গেটস আর অলরেডি শর্ট সার্কিটেড, এটা না গেট, জি স্যার। এটা অলরেডি শর্ট হয়ে গেছে, অতএব ওইটাই হলো আমাদের A। ইনপুট হলো এখানে ইনপুট, আর এটা হলো আউটপুট। এটাই হলো ইনভার্টার, রাইট? দিস ইজ দ্য ডিজাইন, ফাইনাল ডিজাইন। এখানে আর একটু অল্প একটু বাকি আছে, তোমাদের ক্লাস আছে নাকি এরপরে? জি স্যার। জি স্যার। ক্লাস আছে এখন? জি স্যার, 3:30 থেকে ক্লাস। আচ্ছা, তো এটা 1 মিনিট। এই যে এখানে আমি যে কানেকশন দিয়েছি দেখেছো, এই যে এখান থেকে যে এটাও কিন্তু মেটাল, ডিফারেন্ট টাইপস। এগুলি, এটা কি, এটার নাম কি? ব্লু কালারের, এটা তো
এটা কি? এটা তো সিলিকন দিয়ে তৈরি করেছিলাম না? এই যে ব্লু যেটা এটা P+, টা তৈরি করেছিলাম কি সিলিকনের উপরে না? সিলিকনের ভিতরে আমরা পজিটিভ আয়ন দিয়েছিলাম, তাই না? মনে আছে এটা? এই যে P+, স্যার এগুলি সব হলো সিলিকনের জিনিস। আর এই যে এখন যেটা আমরা কানেকশন দিচ্ছি এটা হলো মেটাল, অ্যালুমিনিয়াম অথবা কপার। তাহলে এই অ্যালুমিনিয়ামের সাথে যখন তুমি এই মেটাল দিয়ে, এটাও অ্যালুমিনিয়াম, এটা আমরা কানেকশন দিচ্ছি যেটা, এই অ্যালুমিনিয়ামের সাথে যখন তুমি এই সিলিকনের কানেকশন দিতে যাবে তখন কিন্তু এখানে অটোমেটিক কানেকশন হয়ে যাবে এরকম, কিন্তু এইটা কানেকশন হবে না। এই এখানে যে ব্লু কালারের যেটা বাউন্ডারি লাইন, এটার সাথে এটা কানেকশন হবে না। এটা ব্লু কালারের, এটা যে সিলিকন আর এটা হলো মেটাল, এই দুইটা কানেকশন হবে না। মানে এরকম মনে করো, এটা মনে করো তোমার সিলিকন আর এটা হলো মেটাল, এই ব্লু আর ব্ল্যাক, এটা অটোমেটিক্যালি কানেকশন হবে না, কারণ দুটো ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়াল। তাহলে এইটা কানেকশন করার জন্য এর ভিতরে এখানে একটা পিন দিতে হবে, স্ক্রু অথবা কোনো গ্লু দিয়ে লাগাতে হবে, এন্ড দ্যাট ইজ কল্ড পিন, কন্টাক্ট। এখানে একটা কন্টাক্ট দিতে হবে, সেই কন্টাক্টটা এরকম একটা, আমরা কন্টাক্টটা এরকম ক্রস দিয়ে দেখাই, হ্যাঁ, অথবা এটা কি বলে, এটা স্কোয়ারের মতো দিয়ে মাঝখানে ক্রস দিয়ে দেখে, এখানে কন্টাক্ট লাগবে একটা, কিন্তু এখানে লাগবে না, কারণ এটা হলো একই ম্যাটেরিয়াল, এটা একই অ্যালুমিনিয়াম, এটা বাঁকা করা। ঠিক একইভাবে এখানেও লাগবে কন্টাক্ট, এখানে কন্টাক্ট দিতে হবে, এখানে কন্টাক্ট দিতে হবে, কারণ এটা দুই রকম ম্যাটেরিয়াল, এটা হলো মেটাল আর এটা হলো সিলিকন, এখানে আমাদের কন্টাক্ট দিতে হবে। তাহলে দেখো এখানে কন্টাক্ট কয়টা লাগবে, 1 2 3, আর এখানে একটা লাগবে, 4টা কন্টাক্ট লাগবে, কিন্তু এখানে লাগবে না, এখানে আর এখানে লাগবে না, কারণ এটা এই যে লম্বা এইটুকু অ্যালুমিনিয়াম, আবার এটাও অ্যালুমিনিয়াম, তাহলে এটা নিজে একই জিনিস, তাহলে লাগবে না। আন্ডারস্ট্যান্ড? বুঝছো এটা? জি স্যার। আরেকটা জিনিস আছে, দেখো এই যে এই কন্ট্রাক্ট আর এই কন্ট্রাক্ট, না এইটা দেখো, এই কন্ট্রাক্ট আর এই কন্ট্রাক্ট কি সেম নাকি? কেউ প্রশ্ন করেনি তো? দেখো এখানে কি কি কানেকশন করেছি আমরা, এটা মেটাল মনে করো অ্যালুমিনিয়াম, আর এই নিচে ছিল কি N+ না, এটা এর বেসটা কিন্তু N+, আর এর বেসটা ছিল P+, কি একই জিনিস? না স্যার। না স্যার, আলাদা। রাইট। তাহলে তুমি মনে করো একটা লোহার সাথে একটা কাঠ কানেকশন করবে, আর একটা লোহার সাথে তুমি প্লাস্টিক কানেকশন করবে, তুমি কি একই স্ক্রু বা একই রকম গ্লু দিয়ে করা যাবে? না স্যার। না, না, স্যার। সেই জন্য এই কন্টাক্ট দুটো সেম না, কিন্তু এটা কিন্তু সেম না। বলো, these contacts are No, sir. different. এই contacts, these two contacts are not the same. এই কন্টাক্ট হলো N+ এর সাথে মেটাল, N+ and মেটাল, আর এই কন্টাক্ট হলো P+ and মেটাল। তোমার স্ক্রিনে, সফটওয়্যারের স্ক্রিনে এরকম অনেক কন্টাক্ট আছে, তা তোমাকে বেছে নিতে হবে যে তুমি কার কার সাথে কন্টাক্ট দিচ্ছ। তোমাকে দিতে, যেমন এখানে দিতে হবে তোমার এটা দিতে হবে হলো N+ এর সাথে মেটালের যে কন্টাক্ট সেটা দিতে হবে এই দুই জায়গায়, আর এখানে দিতে হবে P+ এর সাথে যে মেটাল সেটা দিতে হবে। অনেক সময় আছে তোমার এই যে পলির সাথে মেটাল, তুমি যদি মনে করো এখানে একটা মেটাল দিতে চাও, এখানে একটা মেটাল কানেকশন দিতে চাও, তখন এখানে একটা কন্টাক্ট লাগবে, সেটা হবে পলির সাথে মেটাল। আর আমাদের আরেকটা ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। আচ্ছা, তুমি তো ওখানে জয়েন করে যাও। ওকে, তাহলে সি ইউ নেক্সট ক্লাস। ওকে, বাই। স্যার, বলো। স্যার ওই যে লাস্ট দিনের কুইজের খাতাটার মানে নাম্বার আসছিল না, যেটা স্যার রোল 17 এর, ওটা আপনি আপডেট করেছেন বা করবেন? তুমি পরে পাঠিয়েছো? আগেই পাঠিয়েছিলাম, আপনি আবার বলেছিলেন যে ওটা আবার ফরওয়ার্ড করতে, ওই মেসেজটা ফরওয়ার্ড করতে। 117? জি স্যার, 017। হ্যাঁ, না আপডেট করেছি, তুমি পাঠিয়েছো যেটা সেটা পেয়েছি বলেছি না আমি? জি স্যার, আপনি মেইল করেছিলেন যে আপনি পেয়েছেন মেইলটা। হ্যাঁ, তাহলে ওটা মার্ক দিয়েছি। হ্যাঁ, তোমাকে কত দিয়েছি তাও বলেছি, 10 পেয়েছো না? জি স্যার। ওকে, হ্যাঁ, এটা আপডেট করা আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। পরের কুইজ হওয়ার পরে আবার পুরোটা একসাথে দিব, তখনও আবার দেখে তুমি দেখে নিও আবার নতুন করে। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, রেকর্ড, স্টপ রেকর্ডিং।
রেকর্ড কোথায় গেল? স্যার অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাটেন্ডেন্স আমি ওই যে তোমার এই থেকে নিব, এই রেকর্ডিং থেকে নিব। তুমি যাও, তোমার ক্লাসে জয়েন করো। জি স্যার